ఈ భూమి మీద ఏ ప్రాబ్లం అయినా దాని నుండి బయటకొచ్చే మార్గం తప్పక ఉంది. For every problem in this world, there's always a solution that God will provide. సొల్యూషన్ ఉన్న చోటనే దేవుడు ఉంటారు. And wherever there's a solution, that's the place where God always dwells. కదా, కాబట్టి ఏ సిచ్యుయేషన్ కి చూసి భయపడిన అవసరం పని Do లేదు. not be afraid of any situation that you face or encounter, okay? నువ్వు నోటితో ఏమైతే పలుకుతావో నీ దేవుడిలో ఆ గొప్పతనం ఉందన్న నమ్మకం నీకు ఉంది అని అంటే అది తప్పక నీ జీవితంలో జరుగుతుంది. Whatever you speak, and if you believe that God is able to do that, for sure it will happen in your life. అసూయత అన్నది చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం. What I want to tell is about this. Jealousy is a very dangerous thing. అది అందరికీ తెలిసిందే. And many people know about it. కానీ అది ఎప్పుడు పుట్టుద్ది, ఎప్పుడు పెరుగుద్ది, ఏ విధంగా బయటకు వస్తుంది, ఏ విధంగా యవ్వనము పొందుకొని ఏ విధంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది అన్నది మనుషులకు తెలియదు. You do not know when it soars, when it's born, when it will take shape, when it's become mature. You do not know. ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వచ్చి నన్ను చూసి అసూయత పొందుకుంటున్నారు అని అన్నారంటే ఆ వ్యక్తికి అసూయత ఉంటది ఎక్కువ. If someone comes and tells you those people are jealous about me, means it actually means that they have more jealousies in their lives. ఎందుకంటే జెలసీకున్న స్వభావం ఏంటంటే ఎప్పుడు ఎవరో తన్ని ఏదో అంటున్నారు అన్న స్వభావ లక్షణము ఆ అసూయతకు ఉంటుంది. Jealousy has a character. The character is someone is talking about that person. That's what they keep on thinking about. ఇప్పుడు ఒక దూడని ఇశ్రాయేల్ జనాంగము సృష్టించడం జరిగింది. Now the Israelites had created a calf. వాళ్ళకి తెలుసు ఆ దూడని సృష్టించాలని. Did they know that they have to create a calf? బంగారం తీసి వేసేసరికి అదొక ఒక దూడలాగా అయ్యింది. The moment the gold was melted, it took a shape of a golden calf. జెలసీ కూడా అంతే. So is the jealousies. ఎందుకంటే దానికి నువ్వు లైఫ్ ఇస్తున్నావు, దానికి నువ్వు రూపాన్ని ఇస్తున్నావు, దానికి కాలు చేతులు ఇచ్చేది నువ్వే కాబట్టి అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంది. Because you are the one who's created it. You are giving the shape to the jealousy, the hands, the legs, the face, and other things. So it goes about because you created. It becomes life. కదా, ఒక్కసారి జెర్మియా 17:5. Never forget Jeremiah chapter 17 verse 5. ఇర్మియా 17:5. జెర్మియా 17:5. యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, నరులను ఆశ్రయించి శరీరులను తనకు ఆధారంగా చేసుకొనుచు తన హృదయమును యెహోవా మీద నుండి తొలగించుకునే వాడు శాపగ్రస్తుడు. Jeremiah 17 verse 5 and 6 also. అందరూ ఇది ఒక వాక్యం ఉందని నేర్పిస్తారేమో. People teach you that there is a verse like this, నేను అలా నేర్పించను. but not me. వాక్యంలో దేవుడు ఉన్నాడు. Every word you can find God there ఆది teaching యందు us. వాక్యం ఉండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యమే దేవుడై ఉండెను. In the beginning was word, and the word was with God, and the word was God and is God. ఆ వాక్యము జీవగ్రంథంలో ఉన్న వాక్యము శరీరధారి అయి ఈ లోకమునకు వచ్చి And ఉండేది. the word became flesh and came and dwelt in the midst of us. ఇంకో పాయింట్ నేను చెప్పను, But I will not tell the other point, ఎందుకంటే ఇంకో పాయింట్ లో చెప్పడానికి బాధ కలిగిస్తుంది నాకు. because that point is grieving in nature. ఇంతవరకే మనం ఇదే నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి Because we are learning very little. కదా. ఓకే, అది ఏమై ఉంటది, What could the other point be? లోకం ఆయన్ని గ్రహించట్లేదని ఉంది. Because that particular verse says the world could not recognize him. అది మనం ఎందుకు తీసుకోవాలి, మనం గ్రహించే వారం కాబట్టి గ్రహిస్తున్నానని చెప్పుకోవాలి. Amen. Why should I take that particular reference? Because we are the ones who are able to recognize the word, and we have to also in future. కదా, జీవ గ్రంథంలో ఉన్న పుస్తకానికి విలువ కాదు, దాని లోపల ఉన్న వాక్యము శరీరధారి అయి నీ మధ్యలో నడవాలి. The physical aspect of the words of God are not important, but the words should have life and start walking and dwelling in the midst of you. ఎందుకంటే వాక్యము శరీరధారి అయి వచ్చిందంటే వాక్యము ఏ విధంగానైనా ట్రావెల్ చేయగలుగుతుంది. Because when the word became flesh, it can take any form, it can go to any place it wanted. Read this. ఎగిరిపోవు పుస్తకము ఒకటి నాకు కనబడుచున్నది. I saw a flying scroll. కదా, Scroll is a book again. దేవుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలుగుతారు. God can go wherever he wanted. మరి పాత నిబంధన కాలం నుండి క్రొత్త నిబంధన వరకు కూడా, క్రొత్త నిబంధన కూడా ఫిలిప్పు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఎగిరిపోయి రావడం కనిపించలేదు. Did you not see even Philip also translating from one place to another place all of a sudden? అందరి జీవితంలో జరుగుతాయి ఇవి. But these things do occur. నా అనుభవ జ్ఞానంతో I'm చెప్తున్నాను talking about my experience. కదా. అంటే
దేవుడు అన్నది డిసెప్షన్ కాదు, డిసీవ్ కాదు, ఒక మతము ముఖ్యంగా కానే కాదు. God is not a deception or something which deceives you. Or in fact, God is not at all to be categorized ఎందుకు in ఇంత any పాయింట్ religion. చెప్తున్నాను Why am I saying so many points? అంటే, నరులను ఆశ్రయించి అంటే వాక్యము కూడా మనిషి మాట్లాడినట్టు మాట్లాడితే నరులను ఆశ్రయించినట్టే ఉంటది. If you speak the word of God according to your own way, that means you're believing in a man. You're trusting ఎందుకంటే in a man. నువ్వు వాక్యం ఉంది కాబట్టి వాక్యం తీసి చెప్తున్నావు. Because of the word is there, you're opening the word and you're speaking. కానీ నేను ఏ విధంగా చెప్తున్నాను? But how am I speaking the word? సర్వశక్తిమంతుడు ఆమేన్ అవునుగాక నేను ఉన్నవాడును అనువాడును అని వాక్యం చెప్పాలి నీతో. And I have to speak the word telling that I am the Lord God Almighty through the word, and yes or amen. That's what you have to say. అందుకే హాగర్ ఏముంది, నన్ను చూచుచున్నవాడు ఉన్నాడు అని అంటుంది. That's the reason Hagar was able to say the Lord God who sees El మరి నన్ను Roi. చూచుచున్నాడు ఉన్నవాడు నన్ను చూచువాడవు అని చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావో నువ్వు ఏం చూస్తున్నావో కూడా చూస్తారనేది నీకు జ్ఞాపకం రావాలి కదా. అప్పుడు ఎందుకు జ్ఞాపకం రావట్లేదు? When you also are saying El Roi and the Lord God who sees me, why are you not able to connect that God is seeing every action, thoughts of yours? Why are you forgetting మనలో that? మనం మన ఇంట్లో కాబట్టి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము అని అంటాము. మరి అది కూడా దేవుడు చూస్తారు కదా. You might be thinking that you're speaking between close pals or within the family, but you're not remembering that it is God who's seeing you. ఎందుకంటే దేవుణ్ణి నీ అభిప్రాయంతో చూడొద్దు, ఆయన అభిప్రాయంతోనే చూడు. వాక్యము ఆయన అభిప్రాయంతో నేర్పిస్తున్నప్పుడు ఆయన అభిప్రాయంతో నువ్వు వినాలి, కానీ నీ అభిప్రాయంతో నువ్వు వినొద్దు. Don't create God in your own image. In fact, you have to see God the way He is, not the way you wanted Him to be. కదా. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఎవరైనా సరే శరీరంతో చెప్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళు వెనకాల ఆ తప్పులు చేసుకుంటూ శరీరంతో నేర్పిస్తారు కాబట్టి ఎదుటి వాళ్ళలో మార్పు ఉండదు. And people's lives will not be changed because the people who give a sermon, their lives are not transformed, but they give the word of God. కదా. మార్పు అన్నది మన హృదయంలో ఉంటదండి. చెప్పులు బయటకు వదిలేసినంత మాత్రాన మార్పు రాదు, ముసుకేసుకున్నంత మాత్రాన మార్పు రాదండి. Changes do occur only when your heart is transformed, not just when you leave your footwear outside or put on the veil. అది Changes don't చాలా occur. సులభం కదా అది. Because leaving the footwear outside and putting on a veil are very చాలా easy సులభం tasks. అది, ఎవరైనా చేయగలుగుతారు. That anyone can do. It's not a big కానీ task నీ at all. ఆలోచన ఆపుకోగలుగుతున్నావా? But what about your thoughts? Can you stop అబద్ధం them? చెప్పకుండా జాగ్రత్త Can you పడగలుగుతున్నావా? quit lying? దొంగిల వారందరూ కొట్టివేయబడుతున్నారు. Every thief will be expelled. వాక్యం ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. The word is there. I give you the reference later on. That's what I'm saying. ఒక్కొక్క పాయింట్ తీసుకొస్తాను నేను. I'll bring you each and every point. అంటే శరీరంలో ఆధారంగా చేసుకుని అంటే నీ సొంత ఆలోచనతో స్టోరీలు అల్లేస్తావు చూడు, అది నీ శరీరాన్ని ఆధారం చేసుకుని మాట్లాడుతున్నావు. కానీ యోబు ఏమన్నాడు? దేవుడి యొక్క మాటని, ఆయన యొక్క ఆజ్ఞని నా స్వభాభిప్రాయం కంటే ఎక్కువగా నేను ఆయన చెప్పిన మాటని ఇష్టపడ్డాను అని అంటాడు. And because you have created the word of God in your own way of understanding, therefore you have put the flesh as a strength. But what did Job tell? Job told that more than my opinions, I have considered God's counsel to be the. అభిప్రాయములు అన్నది దేవుడి వాక్యంలో ఉండదండి, మనుషుల యొక్క ఆలోచనలో ఉంటది. The word of God is not double standard opinions, but it all depends on the man because of కదా. him. వాళ్ళు పౌలు వారు, వీళ్ళు క్రీస్తు వారు, వాళ్ళు అపోలో వారు కాదు. They are not Apollos people. They are not belonging to Paul. Don't categorize people or based కదా. on నువ్వు divisions. అలా చేస్తున్నావు అని అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean when you're speaking like that? నీలో ఉంది ఆ భిన్న అభిప్రాయం, వాక్యంలో లేదు. You are having the double opinions and thoughts, not in the word. ఇప్పుడు నీ ప్లేస్ లో నేనున్నాను అనుకో, What will I do if I were వాక్యం you? ఏం చెప్పినా, అది ఏది చెప్పినా కూడా అది నిజమే, అంతే. The word, I will take it at its face value, no matter what. I will just అది take it. నాలో ఉన్నా లేకపోయినా వాక్యం చెప్పిందంటే అది కరెక్ట్, అంతే Whether it is there in me or not, the word says so. I will take the word as it is. అంతే. ఎందుకు తీసుకుంటాను, ఎందుకు అలా తీసుకుంటాను చెప్పు. Tell me why I take the word of God at its face అంటే value. నీ ప్లేస్ లో నేను ఎలా ఆలోచిస్తానో చెప్తున్నాను. I'm telling you what if I were you. ఓకే, నా దృష్టిలో అంత చూసినా లేదని అనిపిస్తుంది, ఏ తప్పు లేదని. ఏమో దేవుడు కనిపించవచ్చు కదా, ఒప్పుకుందాం, అదే మంచిది అని ఆలోచిస్తా. If I see from my perspective, I don't find any fault in me. But when God is saying, or maybe He wanted to show me through the scriptures, it's good that I చేయని accept the తప్పు word of God. ఒప్పుకుంటమే దేవుడికి హితమై ఉన్నది అని అంటే, చేసిన తప్పు ఒప్పుకుంటే మరి ఎంత గొప్పగా ఉంటది. When there is no fault in you, when you accept it in front of everybody, God finds it commendable. How much more when you boldly go and confess your own sins? అంటే అక్కడ దానికి అర్థం ఏంటి? And what does it mean? నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని నీ అభిప్రాయంతో, నీ ఆలోచనతో, నీ ఆత్మతో నీకు నచ్చిన విధంగా నువ్వు తీసుకోవడం వలన దేవుడి వాక్యము నిష్ప్రయోజనం అయిపోయి నీలో ఉన్న వాక్యము హైలైట్ అవుతూ ఉంటది.
The reason because you are taking the word of God in your own opinion, in your own conveniences. That's the reason the word that you heard has become gone in vain and gone diverted in another place. అది అవడం వల్ల ఏమవుతుంది? So what happens because of that? హృదయాన్ని దేవుడి నుండి తొలగించుకొని నీకు కనెక్ట్ చేసుకుంటావు. నీ హృదయాన్ని నీకు కనెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటి ఉపయోగం? Therefore, devil is not getting away from your life. It's getting connected to you, and God is going away from your life. So what's going to happen? కదా, హృదయాన్ని యెహోవా నుండి తొలగించుకున్నవాడు శాపగ్రస్తుడు. ఎవరో శాపం పెట్టనకు అవసరం లేదు. నీకు నువ్వే తెచ్చేసుకుంటున్నావు, నీకు నువ్వే చేతబడిలో వేసుకుంటున్నావు, Amen. నీకు నువ్వే కూర్చుని నీకు నువ్వే చేతబడి చేసుకుంటున్నావు అన్నది రియలైజ్ అవ్వట్లా. It's true. When your heart departs from the Lord, you automatically becomes a cursed person. You have become a cursed person because you have created your own thing. You have departed from the Lord. నెక్స్ట్ ఏంటి? వాడు ఎడారిలోని అరుహ వృక్షం వలె ఉండును, మేలు వచ్చినప్పుడు అది వానికి కనబడదు. ఆశీర్వాదం ముందున్న కనిపించదు, చీకటిగానే ఉంటది వాళ్ళకి. They cannot see the blessings right under their nose because their eyes are darkened. That's the truth of the అందుకే line. సత్యం ముందున్నా కూడా మనుషులకు కనిపించదు. అసత్యానికి ఉన్నంత ఇంపార్టెన్స్ సత్యానికి ఎవరు? Yes, Lord. అసత్యంలో లైట్ లేదు, కానీ వీళ్ళే వేసి చూపిస్తారు అక్కడ. That's the reason even when truth is placed before them, they cannot see because lies and darkness is there. They put on the light and they see only the darkness. అదే నేను చూపించబోయేది. That's what I wanted to show. ఎగురుతున్న ఒక పుస్తకం నాకు కనబడెను అని ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది. There's a verse which says, I saw a flying book or a flying scroll. ఎప్పుడు ఎగిరిపోయే పుస్తకము? When was that flying aspect took జకరియా place? కాలం నాటి గురించి మాట్లాడలేదు. Not during the times of Zechariah. ఆ పుస్తకం ఇప్పుడు భూమి మీద ఆకాశంలో తిరుగుతుంది. That book, that scroll is still flying in the spiritual realm even now. ఏం తిరుగుతుంది? And what is it that it's flying with? ఏమి తిరుగుతుంది అందులో? What are the contents in that book? కదా, అది తిరిగేది ఏంటా అన్నదే ప్రకటన గ్రంథంలో యోహాను వెళ్ళి ఆ దూత చేతుల నుండి తీసుకుందన్నాడు. That is what mentioned in the book of Revelation, where John went to the angel and took that scroll and ate it. కదా, దేవుడు ఏమన్నారు? What did God instruct? ఏమన్నారు? అదిగో వెళ్ళు, నువ్వు వెళ్ళి ఆ దూత చేతిలో ఉన్న పుస్తకం తీసుకో. God instructed John, go to that angel and take that book and eat from that book. వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఉంటాడు. He goes and stands before the angel. ఇవ్వట్లేదు. But the angel is not giving the book to John. అక్కడికి వెళ్ళి పుస్తకం అంటే తీసుకో నువ్వు, I went and asked, give me the book. And the angel said, okay, it's there తీసుకొని in my తిను, hand. ముందు తిను. నువ్వు తిన్నావనుకో అది నీ కడుపులోకి చేదుగా మారుతుంది. When you eat it, that will turn out to become bitter in your stomach. నువ్వు తిన్నావు కాబట్టి ఆ చేదు ఏమై ఉండొచ్చు? And because you ate, what has happened to the bitterness in the stomach? తీపి ఏమై ఉండొచ్చు, చేదేమై ఉండొచ్చు. What is that sweet aspect and what is that bitter aspect? తీపి అంటే విధేయత చూపించి నువ్వు తిన్నావు. With obedience, you are eating that book. తిని అది గొంతులో నుంచి కడుపులోకి వెళ్లే వరకు కూడా నువ్వు అవకాశం ఇచ్చావు. And by the time it passes through the esophagus, it goes to the stomach. You have given it the chance. కానీ నీకు నోట్లో తీపే. While eating, it was sweet. అది నువ్వు విధేయతని కొనుక్కున్నావు. Actually, you're buying it with obedience. ఈ చేదేంటి? And what is the bitter ఈ part? భూమి మీద అవిధేయతతో ఉన్న వారందరి పరిస్థితి ఏమవుతుందా అన్నది నీకు చూపిస్తున్నారు అక్కడ. The Lord is showing the bitter aspect as the disobedient people of this world. That's what is going to happen to them. అదే యోహాను జీవితంలో జరిగింది. That's what happened to Job. ప్రవక్తల జీవితంలో జరిగింది. Even in the lives of the prophets. అందుకే నేను అంటున్నాను, ప్రవక్తలకు అన్ని చూపిస్తారు, నీకు కనిపించదు కదా. The Lord God is showing everything to the prophets, but you cannot see. అలాగే ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్న ప్రతి వారికి కనిపిస్తది. Likewise, those who are growing spiritually can see all things. తప్పక వాళ్ళు చూడగలుగుతారు. For నువ్వు కూడా sure. చూడగలవు. ఆత్మీయంగా ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఏ వాక్యమైనా ఇది నాకు అని నువ్వు తిని దాన్ని కడుపులో పెట్టుకున్నావంటే నీ జీవితం మారినట్టే. నువ్వు వెనక్కి తిరిగి వెళ్తావని నేను చెప్పను. Your life is totally transformed into a spiritual being when you take the word, eat it, and say, this word, every word spoken from the stage is for me. It's about me. కానీ ఆ బుక్ లో విధేయత కలిగిన వ్యక్తుల గురించి రాయరు, గాని అవిధేయతతో ఉన్న వ్యక్తుల గురించి రాయడం జరుగుద్ది అక్కడ. But then the content of the flying scroll is not about the obedient kind of people, but it's all about the disobedient people. Their characters and the names will be written. అలాగే ఒక్కసారి మీరు Psalms 147 verse 15 చూడండి. Psalms 147 verse 15. కీర్తనలు 147వ అధ్యాయము 15వ వచనం. భూమికి ఆజ్ఞ ఇచ్చువాడు ఆయనే, ఆయన వాక్యము బహువేగంగా పరిగెత్తును. కదా, ఆయన వాక్యము బహువేగంగా పరిగెత్తును. His word runs very swiftly.
అర్థమైందా? Do you understand? ఆయన వాక్యము బహువేగంగా పరిగెత్తును. His word travels very swiftly. ఆ వాక్యమే పేపర్ మీద రాసి పరిగెడుతుంది ఇప్పుడు. And that word of God is written in the paper form and it's traveling as flying. మాథ్యూ 8:13 ఫస్ట్ ఒకసారి చూడండి. అంతటి యేసు ఇక వెళ్ళుము, నీవు విశ్వసించిన ప్రకారము నీకు అవునుగాక అని శతాధిపతితో చెప్పెను. ఆ గడియలోనే అతని దాసుడు స్వస్థత నొందెను. ఏమన్నారు? What happened? What did the Lord say about the ఇంకా centurion? వెళ్ళు He said, go your way. కదా, నువ్వు వెళ్ళొచ్చు, You can return to your home. That's what the Lord said. నువ్వు వెళ్ళొచ్చు. The Lord said to centurion, ఆయన వాక్కు వెళ్ళింది. Psalms 107:20 కూడా చూడండి. Psalms 107:20 కీర్తన 107వ అధ్యాయం 20వ వచనము. ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేసెను. ఆయన వారు పడిన గుంటలలో నుండి వారిని Amen. విడిపించెను. ఫస్ట్ వాక్కు వెళ్ళాలి First and foremost, the word has to go. కదా. ఈ భూమి మీద నువ్వు విధేయత చూపిస్తూ ఆయన వాక్కుని వెనకాల రావాలి. And by your obedience, the word of God Okay. should travel towards you. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? What's the first step? ఈ భూమి మీద నువ్వు విన్న వాక్యాన్ని గౌరవించి విధేయత చూపించినప్పుడు ఆ వాక్కు నీతో పాటు బయలువెళ్ళి వస్తూ ఉంటది. Remember this very carefully. You have to listen to the word of God, show respect to the word of God, and then be obedient to the word of God. Then the commandment from God will come. లేదనుకో, But if you don't show respect, నువ్వు if it's not విధేయత obedient, చూపించకుండా, దేవుడు వాక్యానికి విధేయత చూపించకుండా, గౌరవం ఇవ్వకుండా, ఆ వాక్యాన్ని రిసీవ్ చేసుకోకుండా నీ అభిప్రాయంతో నువ్వు ఉన్నావు అని అంటే, ఇదిగో ఈ పుస్తకం నీ వెనకాల పరిగెడుతూ ఉంటది. but if you're disobedient and if you're disrespecting the word of God, and in fact not hearing to the word of God, this flying scroll and the contents and the characters mentioned in it will come running towards you. మాథ్యూ 8:2 జాగ్రత్తగా చదవండి. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయము 2వ వచనం. మాథ్యూ చాప్టర్ 8:2. ఇదిగో కుష్ఠిరోగి వచ్చి ఆయనకు మ్రొక్కి, ప్రభువా నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధినిగా చేయగలవని అనెను. అందుకాయన చెయ్యి చాపి వాని ముట్టి, నాకిష్టమే, Amen. నీవు శుద్ధుడు కమ్మని చెప్పగా Thank you, Lord. తక్షణమే వాని కుష్ఠిరోగము శుద్ధి ఆయను. అంటే Shalom. Thank you so much, Lord. నీకు ఇష్టమైతే And that, నాకు ఇది చెయ్యండి, నాకు అది చెయ్యండి, ఇది నా నుండి తీసేయండి, నాకు అట్లా చెయ్యండి, నాకు ఇలా చెయ్యండి, నా జీవితంలో జరగాలి, వాళ్ళు నాకు అడ్డొస్తున్నారు వాళ్ళని తీసేయండి, వీళ్ళు ఇలా అడ్డొస్తున్నారు తీసేయండి, వాళ్ళ చెట్టు నా మీద పడుతుంది కానీ చంపేయండి, ఇలాగే ప్రే చేస్తారు అందరు. And here you find the leper's prayer was too good. He's saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. That means he's giving the choice to the Lord. While as people nowadays pray, telling the Lord, remove this problem from me, remove this person from my life, remove these areas of the darkness from my life. They're only focusing and giving instructions to God. జీవ గ్రంథంలో లేనిది ఎవరైనా జరిగిస్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళందరి పేర్లు ఇదిగో ఇందులో ఎగిరిపో పుస్తకం ఒకటి కనబడేను అందులో ఉంటది. And anybody who is disobedient, disrespecting, and going in the wrong directions, their names will be written in the flying scroll. కదా. 7వ వచనం నుండి చూడండి. Verse 7. యేసు, నేను వచ్చి వాని స్వస్థపరిచెదనని అతనితో చెప్పగా ఆ శతాధిపతి, ప్రభువా నీవు నా ఇంటిలోనికి వచ్చుటకు నేను పాత్రుడును కాను, నీవు మాట మాత్రమే సెలవిమ్ము, అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడును. అంటే నువ్వు మాట ఇవ్వి చాలు అని అన్నది. అంటే ఏంటి? నీ వాక్కు కావాలి నాకు. The centurion was very clear about his faith. He said, Lord, you don't have to come under my roof. Willingness ante Just enti speak a telusa? word. You know what's the meaning of willingness? విల్లింగ్నెస్ అంటే దేవుడు విల్లింగ్ గా ఉండాలి, నువ్వు కూడా ఆయన విల్లింగ్ గా నువ్వు అడగాలి. The Lord should be willing and you should ask in such a way that God will be willing to give. దేవుడు నీకు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడాలి, అది కూడా ఆయనకి ఇష్టమైంది నువ్వు అడుగుతున్నావని ఆయన ఇష్టపడాలి. God should be willing to give you, and in fact he should give it wholeheartedly and willingly, pleasingly. But the way అందుకే you ask నీకు makes a difference. ఇష్టమైతే నాకు స్వస్థత ఇవ్వండి అని అక్కడ అడిగారు. That's the reason he said, if you're willing, cleanse me. అంటే వాక్యంకి విధేయత కలిగిన వారి యొక్క ప్రవర్తన ఏంటో, మాట ఎలా ఉంటుందో, వాక్యమునకు అవిధేయతతో ఉన్న వారి ప్రవర్తన ఏంటో, వారి ప్రార్థన ఎలా ఉంటుందో మనకు So అర్థమైపోతుంది. we clearly know the distinctive differences between the person who shows respect to the word of God and is obedient, and to the person who's disobedient to the word of God and disrespecting and not listening, and their characters also. 10వ వచనం చూడండి. Verse 10. యేసు ఈ మాట విని ఆశ్చర్యపడి వెంట వచ్చుచున్న వారిని చూచి, ఇశ్రాయేలులో ఎవరికైనాను నేనింత విశ్వాసం ఉన్నట్టు Amen. చూడలేదని Yes, Lord. నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నాను. Shalom. ఎవరు వీళ్ళు? Who are these people who follow Jesus? క్రైస్తవుడు అతను.
Do you think this centurion was a Christian? ఎవరిని చూసి అవమానపరుచుకుంటారో, ఎవరు చూసి మీరా అంటారో వాళ్ళు ఇంత విధేయత కలిగి ఉన్నారు. When you say when you look down on people and then say some meaningless words, those are the people whom God selects. మనుషులు తృణీకరిస్తారేమో, కానీ దేవుడు ఏమంటారు, నా యొద్దకు వచ్చే వారిని నేనెంత మాత్రమును త్రోసివేయను అని అంటారు. Man can reject a man, but God says, all those who come unto me, I will by no means cast them out. చూడండి 11th verse. Read verse 11. 11వ వచనం. అనేకులు తూర్పు నుండి పడమటి నుండి వచ్చి అబ్రహాముతో కూడాను ఇస్సాకుతో కూడాను యాకోబుతో కూడాను పరలోక రాజ్యమందు కూర్చుందురు కానీ రాజ్య సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి త్రోయబడుతురు. అంటే ఎవరు రాజ్య సంబంధులు? ఎవరు? నేను దేవుడిని తెలుసుకున్నా, దేవుడి వాక్యం తెలుసు, దేవుడితో పాటు ఉన్నా, నేను బాప్టిజం తీసుకున్నాను, దేవుడి తర్వాత ఎవరైనా అంటారు. అంతేగాని బయట వాళ్ళని అసహించుకోవడము, ఎగతాళి చేయడము, అవమానపరచడము, నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడటము, చెప్పుడు మాటలు వింటము, బూతులు మాట్లాడటము, చెడువన్నీ చూడటము, ఇవన్నీ ఏంటి? ఇవన్నీ దేవుడి రాజ్యంలో ఇటువంటి ప్రవర్తన ఉండదు కదా మరి. But the person who claims that he's been baptized, he received the anointing of Holy Spirit, and he speaks in tongues, is the one who speaks bad words, watch wrong things, behaves weirdly. Though he's called as a son of a kingdom, he will be cast out into utter darkness. That's what the word says. కానీ ఇక్కడ ఏముంది? అంతటి యేసు ఇక వెళ్ళుము, నీవు విశ్వసించిన ప్రకారము నీకు అవును గాక. And then later on in verse 13 he says, go your way, and as you have believed, so let it be done for you. And the servant was healed that same hour. అంతే, వెళ్ళును గాక. వాక్కు వెళ్ళింది అక్కడికి. The word traveled and healed the servant. John 8 verse 4. John chapter 8 verse 4. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 4వ వచనం. బోధకుడా, ఈ స్త్రీ వ్యభిచారం చేయుచుండగా పట్టుబడెను. అట్టి వారిని రాళ్ళు రువ్వి చంపవలనని ధర్మశాస్త్రంలో మోషే మనకు ఆజ్ఞాపించను కదా, ఆయనను నీవేమి చెప్పుచున్నావని ఆయనను అడిగిరి. ఇక్కడ నీకేం కనబడుతుంది? What do you find here? ఇక్కడ 3వ వచనంలో శాస్త్రులు పరిసయ్యులు వ్యభిచారమందు పట్టుబడిన ఒక స్త్రీని తోడుకొని వచ్చి ఆమెను మధ్య నిలవబెట్టారు. And here you find the Pharisees brought to him a woman caught in adultery. వాళ్ళ యాక్షన్స్ ఏంటి అక్కడ? What are their actions? ఎందుకు నిలబెట్టాలి? Why should they bring to Jesus? ఎందుకు నిలబెట్టాలి? Why should they bring this ఎందుకు woman? ఆయన దగ్గర తీసుకురావాలి? Now, what is the necessity to bring to Jesus? లేదు కదా, తీసుకురాని అవసరం లేదు కదా. There wasn't any necessity at all. ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే, మనుష్య కుమారుడు ఎప్పుడు కూడా తండ్రి చెప్పిన వాక్యము, నేను నా తండ్రి క్రియలు చేస్తున్నాను, తండ్రి చిత్తమై ఉన్నది అని తండ్రి యొక్క మాట చెప్పుకుంటూ వెళ్ళడం అన్నది వాళ్ళకి నచ్చలేదు. Because the Pharisees and the scribes did not like Jesus always quoting that I'm doing the will of my Father. I'm always want to follow. My food is to follow the will of Jesus. They didn't like Jesus quoting that. అంటే jealousy. That means జెలసీ ఏంటి? ఇంత మంచిగాన అధికారంతో మాట్లాడుతున్నాడేంటి, ప్రతిదీ కూడా లోబడుతుంది ఏంటి అన్న ఒక అసూయత భావం రావడం వలన వీళ్ళేంటంటే, వాళ్ళకి కూడా వాక్యం తెలుసు, కానీ వాళ్ళకి తెలిసిన వాక్యం కన్నా వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలుస్తున్నాయన్న జెలసీ ఎక్కువ ఉంది వీళ్ళకి. There was burning jealousies among the Pharisees and the scribes that Jesus was speaking with authority, not like the Pharisees or the scribes, and the way healings were taking place, nature was obeying to him, and that's the reason the jealousy was more. కదా. 4వ వచనం verse 4. బోధకుడా, ఈ స్త్రీ వ్యభిచారం చేయుచుండగా పట్టుబడెను. అట్టి వారిని రాళ్ళు రువ్వి చంపవలనని ధర్మశాస్త్రంలో మోషే మనకు ఆజ్ఞాపించను కదా. అంటే మన దగ్గరకు వచ్చి వాక్యాలు తెగ దంచి ముందు పెట్టి మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు. Many people quote scriptures here and there. నువ్వు వాక్యం చెప్పు, తప్పేమి కాదు. You can speak scriptures, nothing wrong about it. కానీ నీ ఉద్దేశంతో చెప్తున్నావు చూడు, అది తప్పు. But your intentions matters the most. వాక్యం మాట్లాడు, You can speak the word. తప్పేమీ లేదు. There's nothing wrong. కానీ నీ ఉద్దేశం సరి లేకుండా నువ్వు అక్కడికి వచ్చి వాదిస్తున్నావు అని అంటే దాని యొక్క ఫలం నువ్వు పొందుకోవాల్సి వస్తుంది. But if your intentions is wrong and evil, then for sure you have to face the consequences. అంటే ఆ ప్రవర్తన కూడా ఆ ఎగిరే పుస్తకంలో రాయబడి ఉంటది. All the kind of characters and behaviors are mentioned in the flying scroll. చూడండి, నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. ఆయనను Verse 5. నీవేమి చెప్పుచున్నావని ఆయనను అడిగిరి. ఆయన మీద నేరము మోపవలనని ఆయనని శోధించుచు ఇలాగున అడిగిరి. అయితే యేసు వంగి నేల మీద వేలుతో ఏమో వ్రాయిచుండే. This is verse 6, which was just now read. కదా. ఈ 4 దిక్కుల తెలివితేటలు విడిచి ఉన్న వాళ్ళు ఏం రాస్తున్నారబ్బా?
And the people whose knowledge is going to and fro, they say, "What are you writing?" అంత మంచి పాయింట్ ముందుకొచ్చింది. అంత మంచి లైఫ్‌కి నీ మరలా నిన్ను నువ్వు బ్రతికించుకోవడానికి, రక్షించబడటానికి, స్వస్థత పొందుకునే మంచి పాయింట్‌ని ముందుకొచ్చింది. అక్కడ ఏం రాసిచ్చారప్పా అనంటే, Such wonderful points were revealed and mysteries have been unfolded. And they're saying, what did they write? ఏం రాసి ఉండొచ్చు? What do you think he would have written? నీకు చెప్తా ఏం చేస్తావు? Okay, I will tell you. What will you do? Come అక్కడ tomorrow, వాళ్ళ come tomorrow. ఉద్దేశం చూడు, See the intentions. తప్పు కనిపెట్టాలని. They really want to find ఎంత fault. వాక్యం మాట్లాడుతున్నాడు కదా, This man is speaking the word of నా God. Let's తండ్రి find fault. పంపారని చెప్తున్నాడు కదా, He's claiming that Father నేను sent him. దైవ కుమారుడని చెప్తున్నాడు కదా, He's claiming that he's the Son of God. అయ్యో నాకు అన్ని తెలుసు అంటున్నాడు కదా. He claims that he knows everything. సరే చూద్దాం. Let's test Jesus. That was the intention. వాక్యం అయితే ఉంది, The word is there that a woman ఏమని caught in adultery should be వ్యభిచారం stoned. చేసిన వాళ్ళని రాళ్ళేసి కొట్టమని వాక్యం అయితే ఉంది. The word is clearly saying by Moses that whoever is caught in the act of adultery should be మంచిగా stoned. బోల్డ్ బోధలు చెప్తాడు కదా, ఆయన ముందు పెడతాను, ఏం చెప్తారో చూస్తా. He's speaking so much. Let's bring this woman and see what justice he's going to say now. ఇప్పుడు నేను చూపించే ఈ యాక్షన్ అంతా కూడా ఆ ఎగిరిపోయే పుస్తకంలో ఉంటదండి. This kind of behavior and actions you can find in the చాలా flying scroll. డేంజరస్ అది. And that kind of behavior is very dangerous. ఎందుకంటే దేవుడు పరిశీలించి పరీక్షిస్తున్నాడు అంటే అది ఎట్లా ఉంటుందో మీరు వాక్యం ద్వారా నేర్చుకున్నారు. When God is examining and testing, you will know what will happen. నీలో తప్పులు పెట్టుకొని, నీలో అన్ని పాపం పెట్టుకొని, తప్పులు పెట్టుకొని, వేషధారణ పెట్టుకొని, అబద్ధాలు పెట్టుకొని, ఎదుటి వాళ్ళని నువ్వు పరీక్షించాలనుకుంటున్నావు అని అంటే నిన్ను నువ్వు పరీక్షించక నువ్వు బయటపడతావు నువ్వు తెలుసుకోవాలి అక్కడ. When you are caught up with so many sins inside you and you want to find fault with a righteous and a good person, for sure your sins and your traits will be exposed in front of కదా, everybody. వాళ్ళు ఏ ఉద్దేశంతో వచ్చారు అక్కడికి? What were the intentions when they came to ఏ Jesus? ఉద్దేశంతో వచ్చారు? What was the intentions when they came to మనుష్య Jesus? కుమారుడి మీద నేరం మోపాలని. They wanted to really find fault at వాక్యం Jesus. తప్పని అప్పుడు ఇతను ఒక గేమ్ ఆడదామని అనుకున్నారు వాళ్ళు. And they wanted to find fault at Jesus and blame. వెళ్ళి అక్కడికి వచ్చి నిల్చున్నారు. And they came and stood in మీలో the midst. ఎవరు పాపం చేయకపోతే రాయేసి కొట్టండి. Immediately Jesus said, whoever has not sinned, take the first stone and throw her. ఏం చేస్తారు? What did they do? ఒక్కొక్కరు రాళ్ళు పడేసి వెళ్ళిపోయారు Their sins were convicting and they had to throw the stones down కదా. and go back. మరి సింహంలాగా వచ్చు, But you came like a lion పిల్లిలాగా వెళ్ళిపోయావు. and you went like a cat. అంతే. నీ క్యారెక్టర్ గాని నీ ఉద్దేశం గాని సరిగా లేదంటే నువ్వు అందరికీ కూడా సింహంలాగా చూపించొచ్చేమో, నువ్వు ఎప్పటికైనా పిల్లివే. Your character will be like a lion, but actually you are a fearful cat. అంతే, వాళ్ళ క్యారెక్టర్ వాళ్ళకి బయటకు వచ్చేసింది అక్కడ. Their characters were clearly displayed by their actions. నెక్స్ట్ వర్స్ చదవండి, Verse 7. 7వ వచనం చూడమ్మా. వారు ఆయనను పట్టు వదలక అడుగుచుండగా అయినా కూడా ఆయన ఇలా కింద రాస్తూ ఉంటే ఓహో ఏమీ తెలియట్లేదు అనుకోండి, అందుకని కింద రాసుకున్నారు అనుకున్నాడు వాళ్ళు. And when Jesus was not replying, they were insisting and they were raising their voice because he didn't know. They were asking him again. ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఏముంది తెలుసా, మనం అడిగేసరికి అక్కడ ఆన్సర్ లేదని అనుకున్నారు. మనం గెలిచాం, ఎందుకంటే వాక్యము విని వాక్యంలో చూసి అప్పుడు ఈ స్త్రీని పట్టుకుని వెళ్తే ఇతను ఏం చేయలేడని అనుకున్నారు వాళ్ళు. ఏమైంది అక్కడ? So what do you think took place? పట్టు వదలక ఏం లేదు, మనమే గెలిచేసామని ఆల్రెడీ 50% ఫిక్స్ అయిపోయారు వాళ్ళు. They were overconfident, thinking that they have won over Jesus. ఇదంతా యాక్షన్ అండి. All these are actions. వాళ్ళ ఉద్దేశం, వాళ్ళ గర్వము, ఏ ఉద్దేశంతో పట్టాలని చూసారో, ఏ విధంగా నింద వెయ్యాలనుకున్నారో, ఏ విధంగా అవమానపరచాలన్న ఉద్దేశంతో అక్కడికి వచ్చిన ఆ క్యారెక్టర్ ని ఇక్కడ నేను హైలైట్ చేస్తున్నా. I'm highlighting the character about their intentions and thought and how to catch Jesus by finding fault at him. అయినా కూడా ఏమన్నారు? పట్టు వదలకుండా చెప్పండి, వాక్యమే కదా చెప్తున్నాము, ఏం చేయాలో చెప్పండి అని అడుగుతున్నాడు. So they were insisting and they were asking him to speak up. నెక్స్ట్ ఏమైంది? వారు ఆయనను పట్టు వదలక అడుగుచుండగా ఆయన తలెత్తి చూచి, మీలో పాపము లేనివాడు మొట్టమొదట ఆమె మీద రాయి వేయవచ్చునని వారితో చెప్పి మరలా వంగి నేల మీద వ్రాయిచుండెను. వారు ఆ మాట విని పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్నవారు వరకు ఒకని వెంట ఒకడు బయటకు వెళ్ళిరి. యేసు ఒక్కడే మిగిలెను. ఆ స్త్రీ మధ్యను నిలవబడి ఉండెను. యేసు తల ఎత్తి చూచి, అమ్మా, వారు ఎక్కడున్నారు? ఎవరును నీకు శిక్ష విధింపలేదా అని అడిగినప్పుడు ఆమె, లేదు ప్రభువా అనెను. అందుకు యేసు, నేను నీకు శిక్ష విధింపను, నీవు వెళ్ళి ఇక పాపము చేయకమని ఆమెతో చెప్పాను. నువ్వు వెళ్ళి
నీకు అర్థమవుతుందా? Do you understand what is the meaning? ఎగిరిపోవు పుస్తకం ఒకటి నాకు కనబడి ఉన్నది అనింది. There is a book, there's a flying scroll. ఇక్కడ ఏమన్నారు? నువ్వు వెళ్ళి, And here it says, go. నువ్వు వెళ్ళి, వాక్కు చెప్తుంది నువ్వు వెళ్ళి ఇక నువ్వు పాపము చేయకు, నేను శిక్ష విధించాను నీకు. The word is coming to this woman and is saying, go and sin no more. నువ్వు వెళ్ళి, ఇందాకేమన్నారు? ఇక నువ్వు వెళ్ళు, And in అతనికి fact, స్వస్థత కలుగుతుంది, నువ్వు వెళ్ళు. and to the centurion, what was told? Go, your servant is made healed or well. ఈ వాక్కు వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని పట్టుకొని నువ్వు వెళ్ళావు అని అంటే ఈ ఎగిరిపోవు పుస్తకంలో నువ్వు ఉండవు. So very clearly I'll tell you, there in the case of the centurion, the word went. Here in the position of వెళ్ళాక this కూడా నువ్వు woman, మళ్ళీ చేస్తున్నావంటే దొంగతనం చేస్తున్నావు అని అర్థం. in the case of the woman, the Lord said, go and sin no more. But after going, the word coming and you also going and sinning anymore, then you will be caught, you will be నువ్వు expelled. దేవుడి మాటను దొంగతనం చేస్తున్నావు You have stolen the word of God. కదా, క్లియర్ గా ఉంది కదా అక్కడ వాక్యం. Isn't the word very clear? అట్లాగే ఒకసారి జోబ్ 37:12 వెళ్ళండి. జోబ్ 37:12. యోబు 37:12. ఆయన వలన నడిపింపబడినదై నరులకు నివాస యోగ్యమైన భూగోళము మీద మెరుపును మేఘములను సంచారము చేయుచు ఆయన వాటికి ఆజ్ఞాపించినది యావత్తును అవి నెరవేర్చును. అంతే, దేవుడు ఒక మాట ఆకాశానికి చెప్పిన, ప్రకృతికి చెప్పిన, భూమికి చెప్పిన, ఆకాశానికి చెప్పిన, వర్షానికి చెప్పిన, ఆఖరికి వరదలకి చెప్పిన, పర్వతాలకి చెప్పిన, ఎవ్వరికి చెప్పిన, యుద్ధానికి చెప్పిన, దేవుడు చెప్పింది అక్కడ జరుగుతాయి. మరి మనుషులు ఎందుకు చేయట్లేదు? Whatever God commands, and to whoever he commands, either to nature or to war or any calamity, it will come to pass. Now, why is it man is not able to believe it and do this? ఆయన వాటికి ఆజ్ఞాపించినది యావత్తున అవి నెరవేర్చును. ఇప్పుడు నెరవేరుస్తున్నాయి కదా అన్ని. Yes, whatever the Lord says, it has to obey his command. దేవుడికి చెప్పనవసరం లేదు. నీకు ఇది తెలీదా, అది తెలీదా, మీకు అలా తెలీదా అని కాదు, నీకు తెలీదు, ఫస్ట్ అది తెలుసుకో. It's not like you going asking, don't you know? Yes, actually you do not know many things. అలాగే 2 Thessalonians 3:1. 2 Thessalonians chapter 3:1. పత్రిక 3:1. తుదకు సహోదరులారా, మీలో జరుగుచున్న ప్రకారము ప్రభు వాక్యము శీఘ్రముగా వ్యాపించి మహిమపరచబడిన నిమిత్తమును. అంతే, దేవుడు వాక్యము వచ్చింది అనంటే వాళ్ళ జీవితాల్లో కార్యాలు జరుగుతాయి. When the మరి word of ఎందుకు నీ జీవితాల్లో జరగట్లేదంటే దానికి కారణం ఏంటి? When the word of God enters into a person's life, for sure they will see miracles. ఏమై In fact, you ఉండొచ్చు? should start checking why miracles are yet to happen in your నీ life. పరిస్థితులు మారడానికి కారణం నీ మతం. It's your religious attitude and your customs and traditions. That's దేవుడికి the reason no ఇష్టమైనట్టు miracles. నువ్వు ఆరాధించట్లేదు, నీకు నచ్చినట్టు మతపరమైన ఆరాధన నువ్వు చేస్తున్నావు కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితులు వస్తూ ఉంటాయి. You're not worshiping the Lord God in spirit and in truth and in sincerity, but you're నువ్వు worshiping in a దేవుణ్ణి religious way. ఆరాధించాలి, ఆయనకి నచ్చినట్టు ఆరాధించాలి. You should worship God, but worship the way the Lord God desires, నీకు నచ్చినట్టు కాదు. not the way you want. అలాగే జెర్మియా 10:13-15. జెర్మియా చాప్టర్ 10:13-15. ఇర్మియా 10:13-15. ఆయన ఆజ్ఞ ఇయ్యగా జలరాశుల ఆకాశ మండలములో పుట్టును, భూమి అంత భాగములలో నుండి ఆయన ఆవిరి ఎక్కిజేయును, వర్షము కలుగునట్లుగా ఆయన మెరుపులు పుట్టించును, తన ధనాగారములో నుండి గాలిని రావించును. తెలివిలేని ప్రతి మనుష్యుడు పశుప్రాయుడు. తెలివి లేని ప్రతి మనిషి పశుప్రాయుడు. డబ్బు ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటి. డబ్బుకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకండి. డబ్బు ముఖ్యం కాదు. నీ జీవితం బాగున్నప్పుడు ఆ డబ్బు కూడా నేను కాపాడలేదు. It's not about giving importance to money, because when your life is not good, no money is going to save you. పోతపోయి ప్రతివాడును తాను చేసిన విగ్రహమును బట్టి అవమానము నొందుచున్నాడు. అతడు పోతపోసినది మాయా రూపము, అందులో ప్రాణం ఏమీయూ లేదు. అవి ఆశను చెడగొట్టు మాయా కార్యములు, విమర్శ కాలములో అవి నశించిపోవును. ఇది విగ్రహాల గురించి మాట్లాడలేదండి. ఇందాక నేను చెప్పాను చూసారా, నీ ఆలోచనకి నువ్వే ప్రాణం పోస్తున్నావు. It's not about the images or the idols that the world is having, నువ్వు but in fact నీ ఆలోచన ఏం లేదు. But your thoughts have become idols and you're giving life to those idols. కదా, అంటే నువ్వు పశుప్రాయుడు అంటే పశువుకున్న మనస్తత్వము, పశువుకున్న స్వభావము ఉంది నీకు.
That means you are become so dull-hearted like a beast. You are behaving like an animal. కదా, అప్పుడు నీ క్యారెక్టర్ నీకు నీతిమంతులుగా కనబడుతుంది. Therefore, your character appears as if you're really a good person. చాలా మంచోడు అనుకుంటావు, You'll be thinking that you're a నువ్వు good person, పశువు అన్నది నీకు తెలియదు. but you do not know you're like a beast. ఎందుకంటే నీ సొంత ఆలోచనతో, నీ సొంత అభిప్రాయంతో, నీ నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఏమంటావు, దేవుడు చెప్పారని చెప్పుకుంటే తిరుగుతావు You go about speaking on your own, but you blame God and say God has told you to speak like that. కదా. నీ ఆలోచనకి ప్రాణమేమీ లేదు కదా, పోత పోసింది అది. Because your thoughts has not got life. It's ఇంకొక created చోట a wrong ఉంటది. image, a ఏ? false image. నువ్వు ఆలోచించవు కదా, నీ ఆలోచన నిన్ను కాపాడమను. And in fact, there's another place where the word of God says, why you got this kind of thinking, right? Ask your thought to save you. 15వ వచనం ఏముంది? వర్స్ 15. అవి ఆశను చెడగొట్టు మాయా కార్యములు, విమర్శ కాలములో అవి నశించిపోవును. నశించిపోయేదే. They're all futile works of error. నీకొచ్చిన థాట్, నీకొచ్చిన ఆలోచన, నీకొచ్చిన తలంపు, నువ్వు విన్న ప్రతి మాట కూడా విమర్శ దినములో లెక్క చెప్పవలసిందే. వాక్యం అయితే తెలుసు, దంచి దంచి మాట్లాడతారు, కానీ అదే విధంగా ప్రవర్తించుకుంటూ వెళ్తారు. Deuteronomy 32:28. ద్వితీయోపదేశ కాలము 32వ అధ్యాయము 28వ వచనం. వారు ఆలోచన లేని జనము, వారిలో వివేచన లేదు. అంతే. ఆలోచన పశుప్రాయులు అంటే ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఎగిరిపోవు పుస్తకం ఒకటి నాకు కనబడుచున్నది. I saw a flying scroll. అది ఇవన్నీ కూడా పాత నిబంధనలో జరిగిపోయినవి కాదు, ఇవి జరగబోయేది. These are not the things that's already occurred, but these Already things are going to take జరుగుతుంది place. ఇది. Because it's already started taking place. ఓకేనా? అంటే నువ్వు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నువ్వు వింటున్న వాక్యం ఏంటి? What's the word that you're hearing? నోటికి తీయగా, కడుపుకి చేదుగా ఉండి, విధేయత అవిధేయతని ఈజీగా గుర్తుపట్టి డిజైన్ చేయగలిగే శక్తి ఆ వ్యక్తులుగా అనుగ్రహించబడింది. And when you're eating, it is sweet. When it's going into your stomach or abdomen, it's bitter. So these people are able to discern that which is good and evil, and able to know about what kind of ఒక people they are. శతాధిపతి లాగా నువ్వు మాట పట్టుకుని వెళ్ళి స్వస్థత పొందుకునే ఆ జనాంగంలో నువ్వు ఉన్నావా, లేకపోతే నువ్వు వెళ్ళు ఇక పాపము చేయకు అన్న జనాంగంలో నువ్వు ఉన్నావా లేదా అన్నది నువ్వు తిన్న వాక్యము, కడుపులో ఉన్న చేదుని బట్టి నువ్వు చేదులో ఉన్నావా, తీపిలో ఉన్నావా అని నేను పరీక్షిస్తుంటది. Whether you are caught up in the bitterness or you're having sweet in your life depends upon like what happened to this centurion where the Lord said, go in your way, your servant will be healed. Or like in this case where saying, go and sin no more. ఈ విధంగా నేను పరీక్షిస్తూ ఉంటది. That's how the world will come and test you. పరీక్షించినప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ నువ్వు వాక్యము వింటావు అంటే వాక్యం నువ్వు తింటున్నావు అని అర్థం. When you're hearing the word of God, it means that you're actually eating the word of God. అది నువ్వు నమిలి నువ్వు కడుపులో వేసుకున్నావు అని అంటే ఆ వాక్కు నీతో వచ్చి నీకు స్వస్థత చేస్తుంది. And when you're believing and you're eating, that means the word is coming to your rescue and healing you. లేదనుకో ఆకాశానికి అగ్ని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. Otherwise, the command has to go to the heavens. దేనికని, ఎంతమంది అవిధేయతతో ఉన్నారో వారందరికీ ఇటువంటి సిచ్యుయేషన్స్ వాళ్ళకి రావాలి అని చెప్పి రిలీజ్ చేయడం అని జరుగుతుంది. తెలియదు ఎవరెవరికి ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియదు. Many people, nobody knows what's going to come upon them, but the command has already gone that at this hour, at this moment, this is what should take place. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, తిని కడుపులో చేదుగా ఉన్న ఆ చిన్న పుస్తకం యొక్క వాల్యూ ఏంటంటే, ఎంతమంది మనుషులు ఈ భూమి మీద ఉన్న మనుషులు వాక్యము తీసుకుని తిని కడుపులో పెట్టుకున్నారు అని పరీక్షిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. That means the book will come and examine and see how many people receive the word of God and safely guarding and walking according to it. ఒకవేళ వాళ్ళు వాక్యం వినకుండా అని మధ్యలో ఊసేస్తున్నారు అనుకో, But if people are hearing the word of God and chewing it and throwing it వాళ్ళు out of the mouth, అరుహ వృక్షం వలె ఉంటారు. వాళ్ళ క్రియలను బట్టి, వారి మాటలను బట్టి, వారి ప్రవర్తన బట్టి వారికి వారే శాపం తెచ్చుకుంటారు, కానీ దేవుని శపించట్లేదు. they will become like a shrub in the desert, and they, because of their actions and deeds, they will be actually cursing themselves, not cursing God. అని చెప్పేమంటున్నారు, ప్రతి మనిషి పశుప్రాయులు అని చెప్తున్నారు. Therefore it is written that every man is like a beast. ఎందుకంటే వారికి ఆలోచన లేదు, వాళ్ళ సొంత అభిప్రాయాలతో వాళ్ళు పోసి దాన్ని మొక్కుకుంటున్నారు, దాని వల్ల వాళ్ళకి ఉపయోగం లేదు అని అంటున్నారు. Because they are going with their own thoughts and ideologies, creating an image, making a molten image, and they're worshipping it. అని చెప్పి 29వ వచనం చూడండి. And see verse 29. వర్స్ 29. వారు జ్ఞానము తెచ్చుకొని దీన్ని తలపోసి తమ కడవరి స్థితి యోచించుట మేలు. తమ ఆశ్రయదుర్గము వారిని అమ్మివేయని ఎడల, యెహోవా వారిని అప్పగింపని ఎడల, ఒకడు ఎట్లు 1000 మందిని తరుమును, ఇద్దరు ఎట్లు 10,000 మందిని పారదోలుదురు.
వారు ఆశ్రయ దుర్గము మన ఆశ్రయ దుర్గం వంటిది కాదు. అంతే, నువ్వు ఇక్కడ కూర్చుంటావు, వాక్యం వింటావు, You are sitting here and hearing the word. కానీ నీలో మార్పు లేని మనస్తత్వము, మార్పు లేని హృదయము, మార్పు లేని నీ నోటి మాటలు ఉన్నాయి అనుకో, అదే నీకు ఆశ్రయదుర్గం. నువ్వు విన్న వాక్యం ఆశ్రయదుర్గంగా నీకు ఉండదు. The word that you hear is not going to pave your way or help you or heal you. But when you hear and obey the contents, then it will become like a వారి redeeming you. లైఫ్ ఎలా ఉంటది? How will their lives be? నాకు ఇలా జరిగింది, నాకెందుకు ఇట్లా అయ్యింది, నాకెందుకు అట్లా అయ్యింది అని మనం ఈజీగా చెప్పేసుకుంటాం. Many people keep on complaining and murmuring about what has happened to their కానీ lives. దేవుడి వాక్యం అంటది లేదే, ఎక్కడ తేడా ఉందని చెప్తూ ఉంటది. But the word of God will say, no, there's some problem with you. 32 చూడండి. 32వ వచనం. వారి ద్రాక్షావల్లి సోదోము ద్రాక్షావల్లి, అది గొమ్రం పొలములో పుట్టినది. వారి ద్రాక్ష పండ్లు పిచ్చి ద్రాక్ష పండ్లు, వాటి గెలలు చేదైనవి. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? వారి ద్రాక్షవల్లి సోదోము ద్రాక్షవల్లి అంటే ఐగుప్తులోనే ఉంటూ దేవుడు నాకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి, దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాలి, దేవుడు నన్ను కాపాడాలనుకునే మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తులు అన్నమాట వీళ్ళు. These are the people, though living in Egypt, but their lives are like Sodom, telling that God should bless me, God should heal me, deliver me. ఏ ఐగుప్తులో ఉన్నావో ఐగుప్తుకే నువ్వు విలువిస్తున్నావు, కానీ అక్కడుండి కూడా దేవుడి వాక్యానికి విలువివ్వట్లేదు. Wherever you're giving importance to that place called Egypt because your life is stuck about that, but you're not giving importance to the word of God. ఆకుకూరలు తెచ్చుకోమంటే పిచ్చి ద్రాక్షలు తెచ్చుకున్నాను వీళ్ళు. Instead of you gathering herbs, you gathered briars and thorns. తర్వాత నీ ప్రవర్తన అయినా కూడా మార్పు లేదనుకో, అయినా కూడా నీకు ఎంత వాక్యం చెప్పినా పశ్చాత్తాపం గాని, పశ్చాత్తాపడదాము, దీని నుంచి బయటకు వచ్చేద్దాము అన్న మనస్తత్వం రాదు. ఎందుకని? 33 verse. But then after hearing the word of God, you don't want to repent, you don't want to realize, you want to be stagnant. What does it mean? 33వ వచనం, verse 33. వారి ద్రాక్షారసము క్రూర సర్పముల విషము, నాగుపాముల క్రూర విషము. అది వాళ్ళ నోట్లో విషం ఉంటది, వాళ్ళ ఆలోచనలో విషం ఉంటది. అందుకనే నోటికి ఎంత వస్తే అది మాట్లాడతారు. అది మాట్లాడడం వలన ఆ విషం మళ్ళీ నీ ఇంట్లోనే పడుతుంది అన్నది వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వరు. Their wine is a poison of serpents, so whatever they speak is poisonous in nature. But they don't realize whatever they speak is going to come upon themselves and their 34. families. 34వ వచనం. ఇది నా యొద్ద మరుగుబడి ఉండలేదా, నా నిధులలో ముద్రింపబడి ఉండలేదా? వారి కాలు జారు కాలమున పగ తీర్చుటయు ప్రతిఫలం ఇచ్చుటయు నావే. వారి ఆపద్దినమున సమీపించును, వారి గతి త్వరగా వచ్చును. అదే ఈ బుక్ లో ఈ పేపర్ లో రాసింది, ఎగిరే పుస్తకంలో. That's what is written in the book of life. మీరు రెవల్యూషన్ లో ప్రకటన గ్రంథం 5వ అధ్యాయంలో ఏ పుస్తకం చూసారో అదే పుస్తకము జకరియా కూడా ముందుగానే రాయబడి ఉంది. This is the same book that even Zechariah had written. నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. వారి కాలు జారు కాలమున పగ తీర్చుటయు ప్రతిఫలం ఇచ్చుట. అంటే దేవుడు వెంటనే పనిష్మెంట్ ఇవ్వరండి, వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. Punishment doesn't come quickly at the time that you think. It'll come all ఎందుకంటే of a sudden. పాప నువ్వు కష్టపడి ఎన్నో సృష్టించుకున్నావు కదా, నీ అబద్ధాన్ని సృష్టించుకున్నావు, అబద్ధ సాక్ష్యాన్ని సృష్టించుకున్నావు, నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడే ఆ మాటల్ని దానికి ఇచ్చావు, దానికి ప్రాణం పోసావు ఉన్నావు కదా, అవే నిన్ను పాడు చేస్తా చూడు, అప్పుడు దాని యొక్క ప్రతిఫలం నువ్వు పొందుకుంటావని ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు. You have created many wild thoughts, your own imaginations and assumptions. For sure you have to reap because of those thoughts. నెక్స్ట్, వారి కాలు జారు కాలమున పగ తీర్చుటయు ప్రతిఫలమిచ్చుటయు నావే. వారి ఆపద్దినమున సమీపించును, వారి గతి త్వరగా వచ్చును. వారికి ఆధారము లేకపోవును, నిర్బంధింపబడిన వాడును స్వతంత్రుడును లేకపోవును. యెహోవా చూచును, తన సేవకుల గూర్చి సంతాపపడును. అంతే. ప్రతిదీ దేవుడు చూస్తారు అని నోటితో చెప్తున్నావు, హృదయంలో ఎన్నో తలంపులు పెట్టుకొని, ఎన్నో అబద్ధాలు పెట్టుకొని, అదే చెప్తున్నానండి, సత్యం మాట్లాడడానికి ఆలోచిస్తారు కానీ అబద్ధం మాత్రం టకటకటక చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతారు. And people are very quick in telling lies, but when it comes to truth, they think twice. They don't even say truth and all. 39 verse చూడండి. 39వ వచనం. ఇదిగో నేనే దేవుడను, నేను తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు. మృదు నొందించువాడును బ్రతికించువాడును నేనే, గాయపరచువాడును స్వస్థపరచువాడును నేనే, నా చేతిలో నుండి విడిపించువాడు ఎవడునూ లేడు. No one is there. అయిపోయిందా? మనుషులు అనుకోవచ్చు, అమ్మయ్యా హాయిగా ఉంది అని అనుకుంటారేమో, People may thinking at last I'm away from this place. దేవుడి చేతిలో పడుట మహాభయంకరమని వాక్యం చెప్తుంది. But the word of God very clearly says it is a dangerous thing to fall in the hands of the living God. చూడండి ఒకసారి 1 John 3:4.
1 John chapter 3 verse 4. మొదటి యోహాను 3వ అధ్యాయము 4వ వచనం. పాపము చేయు ప్రతివాడును ఆజ్ఞను అతిక్రమించును, ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపము. అంతే. ఆజ్ఞ అతిక్రమం అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్గ్రెషన్స్. All lawlessness or transgressions of నేనేం sin. పాపం చేయలేదే, నేనేమీ చేయలేదే, నేనన్నిట్లోనూ బానే ఉన్నానే అని అనుకుంటావు. అంటే నువ్వు దేవుడి సేవ అంటే ఏంటి? ఇల్లు తొడవడము, ఎవరికో భోజనాలు పెట్టడము, ఎవరికో లేని వాళ్ళు సహాయం చేసేస్తావంటే అది గొప్ప కాదు. ఎందుకంటే నీకు నువ్వు చేసుకోలేకపోతున్నావు కదా. సువార్త బయట వాళ్ళకి ఏం చేయగలుగుతావు? You will be thinking you're serving like the people and helping people and all. But when your thoughts are not right, how can you serve God? కదా. ఇప్పుడు చూడండి జకర్యా 5 verse 2 and 3. జకర్యా chapter 5 verses 2 and 3. జకర్యా 5వ అధ్యాయము 2-3 వచనములు. నీకేమి కనబడుచున్నదని అతడు నన్ను అడుగగా, నేను 20 మూరల నిడివియు 10 మూరల వెడల్పును గల ఎగిరిపోవు పుస్తకం ఒకటి నాకు కనబడుచున్నదని. పుస్తకము 30 ఫీట్ల పొడుగుంది. It's a 20 cubits. 15 అంటే ఒక క్యూబిక్ వచ్చి 1.5 ఫీట్. 1 cubit is equal to 1.5 Ancient days feet. నుండి కూడా అలాగే వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. That's how they were calculating. ఓకేనా? అంటే 30 ఫీట్లు ఎత్తు పుస్తకము, 15 ఫీట్లు వెడల్పు. ఆ పుస్తకము ఎలా ఉందంటే అటు ఇటు రెండు వైపులా రాసేసి ఉన్నాయంట. And on both sides it is written. It appears to be 30 feet long and 15 feet wide. రెండు వైపులా రాసున్నాయి. It's written on both the sides. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా బాధాకరమైన విషయం ఏంటి తెలుసా? You know what's the ఆ most grieving part? పుస్తకము ప్రపంచమంతా తిరుగుతూ ఆ పుస్తకంలో ఎవరెవరి గురించి రాయబడిందో ఆ పనిష్మెంట్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో వదిలేసి వెళ్తూ ఉంటాయి అవి. And the weirdest part is this: whoever is having these kind of ఎవరికి characters, తెలియదు ఇది. their punishments is already placed in the respective houses. చదవండి. verse 3. అందుకతను నాతో ఇట్లనెను, ఇది భూమి అంతటి మీదకి నీ బయలువెళ్ళు శాపమే. దానికి ఒక ప్రక్కన వ్రాసి ఉన్న దానిని బట్టి దొంగిల వారు అందరూ కొట్టివేయబడుదురు. రెండో ప్రక్కన వ్రాసి ఉన్న దానిని బట్టి అప్రమాణికులు అందరూ కొట్టివేయబడుదురు. ఇందులోనే నేను 2 పార్ట్లు తీసాను. ఈ రోజు పార్ట్ 1 చెప్తున్నా, రేపు పార్ట్ 2 చెప్తా. From Zechariah chapter 5 verse 3, I have split it into 2 parts. Today I'm going to speak about the first part, అంటే tomorrow the second one. దొంగతనము చేసిన వారిని వారు కొట్టివేయబడుదురు. The first part is every thief shall be expelled. కదా. ఈ స్వభావం కలవారు ఎవరు? Who are these people considered as thieves? ఇక్కడ అబద్ధము దొంగతనము రెండు ఒకటే దేవుడి దృష్టిలో. In God's side, both telling lies or stealing are both same. ఒక్క అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్తున్నావంటే ఒక మనిషి యొక్క జీవితాన్ని నువ్వు దొంగతనం చేస్తున్నావు. And if you are giving a false witness against a person, that means you are stealing away that person's ఆ goodwill. దొంగతనంలోనికే ఆ వ్యక్తిని నువ్వు చంపేస్తున్నావు. And with that, robbing that man's character, you're killing బాధతో that man. దుఃఖంతో నువ్వు చంపేస్తున్నావు. You're killing that man because of causing grief and worries to him. మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకో, అబద్ధము దొంగతనం రెండు ఒకటే. I'm telling you, both telling lies and stealing are the same. ఏముంది దొంగతనం చేస్తాడు, నువ్వేగా తీసావు, నేనేమి తీయలేదు అంతే. అర్థమైందా? దొంగతనము నేనేమి చేయలేదే. The thief will always say, I have not stolen. సరిపోయిందే లెక్క. అబద్ధము దొంగతనము Yeah. రెండు ఒకటే. When you're caught, people don't tell the truth, so they tell lies. దీన్ని So their casual lies గా and తీసుకుంటాం. stealing are both same, and people are very casual about the same. క్యాజువల్ గా తీసుకుంటాం దీన్ని. Are very casual కానీ about this. దేవుడి దృష్టిలో ఇది చాలా డేంజరస్. But it is a very dangerous thing in the sight of God. అంటే ఇక్కడ దీన్ని నేను ఈ అబద్ధము దొంగతనము నుండి ఏమొస్తాయో అన్నది మీకు చూపిస్తాను నేను. I'll show you what are the implications when a man is caught up lying and stealing. అది నువ్వు సరదాగా చేసావో, జోగ్గా అనుకుంటున్నావో, దేనికి చేసావో అవన్నీ నాకు అనవసరం. It's irrelevant whether you did it intentionally or for joke's sake. It does matter. The దాని consequences matter. వల్ల వచ్చే పరిణామాలు మాట్లాడుతున్నాయి ఇక్కడ. I'm talking about the consequences of both the same categories called as stealing and lying. కదా. నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు అంటే దొంగతనం ఆల్రెడీ చేసేస్తావని అర్థం. If you're telling lies, that means you're already stealing. నువ్వు దొంగతనం చేసావంటే అబద్ధం చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నావు అని అర్థం. And if you're stealing, you're ready to tell lies. నెంబర్ 1, దేవునితో తిరుగుబాటు చేస్తారు వాళ్ళు. Number 1, they will turn rebellious against God. తర్వాత ఏముంది అక్కడ?
నువ్వు దొంగతనము చెయ్యకూడదు అని దేవుడు ఆజ్ఞల్లోనే ఇచ్చారు. అదొక పాయింట్ కింద ఇచ్చినారు అక్కడ. God has given it in one of the points in the commandments telling that thou shalt not steal. That means you're not supposed to steal. ఎందుకంటే నువ్వు దొంగతనం చేయకూడదని దేవుడు వాక్యం చెప్పిందా లేదా? Did not the word say that you're not supposed to steal? ఒకవేళ ఒకప్పుడు చేసి పశ్చాత్తాపడి రిపెంట్ అయ్యి బయటకు వచ్చేసి చక్క వాక్యం తిని దాన్ని నమిలి కడుపులో చేదుని పెట్టుకుంటున్నారంటే పర్వాలేదు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ వచ్చేసారు బయటికి. But if you were once like this, a person who's caught stealing and then later on you repented and కానీ really asked God for forgiveness of వాక్యం God, ఇలా it is తెలిసి okay. ఇలా తినేసి టూ అని ఊస్తావు చూడు, వాళ్ళకి మాత్రము ఈ శిక్ష తప్పకుండా వాళ్ళ మీదకి వస్తది. But if you reject the word of God by hearing and throwing it out of mouth, for sure the consequences of the ఒకటి, sins will be there. దేవుడితో తిరుగుబాటు చేస్తారు. Number one, they will turn rebellious against God. రెండు, దొంగతనం చేయకూడదని దేవుడి వాక్యం ఉంది. You're not supposed to steal, you're not supposed to lie. Both the మూడు, commandments are there. దేవుడి యొక్క పరిపాలనని అవమానిస్తున్నారు. That means you're mocking at the reigning and ruling of the kingdom of God. తర్వాత నెక్స్ట్, ఎదుటి వారికి హాని చేస్తున్నారు ఈ ప్రవర్తన వలన. And because of this, you're causing damage or reputation for another person. అంటే ఒకటి హాని చేస్తున్నావు, Number రెండు one. దోషం చేస్తున్నావు, Number one, you're spoiling the reputation, and second thing is you're causing them to trespass. కదా, And బాధనిస్తున్నావు, you're causing them grief. You're making iniquities. అపాయం చేస్తున్నావు, You're doing them evil work, wrong things. మోసం చేస్తున్నావు. You're defrauding. You're cheating them. ఇవన్నీ కూడా ఒక్క దొంగతనంలోనూ అబద్ధం రెండు కలిపి చేయడం వల్ల వచ్చింది. All this have come because of stealing and caught up in telling lies. కొంతమంది అనుకోవచ్చు వచ్చి ధైర్యంగా వాళ్ళు చెప్తారు అని. Some people might say they will come boldly and say. కదా, నువ్వు చెప్పి పశ్చాత్తాపడితే సినారియో మారుతుంది. కానీ నేనే చేసి అయితే ఏంటి అంటావు చూడు, దానికి కూడా ఈ శిక్ష నీ నెత్తి మీదకి వస్తుంది. If you genuinely repent and say, yes, sorry, I have done this, then it's okay. But if you say, yeah, I only did it, so what's the big deal? If you say, means for sure the punishment will be double. నెక్స్ట్ పాయింట్, దేవుని స్వభావాన్ని అవమానపరుస్తున్నావు. And the second point and the most important thing is you are bringing blasphemy to the character of God. దీనికి శిక్ష ఇదిగో ఆ బుక్ లో రాయబడి ఉన్నది. The punishment is mentioned in the flying scroll. ఎఫిషియన్స్ 4:25 చూడండి. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 25వ వచనం. మనము ఒకరికొకరము అవయవమై ఉన్నాము గనుక మీరు అబద్ధమాడుట మాని ప్రతివాడును తన పొరుగువానితో సత్యమే మాట్లాడవలెను. అంతే. So stop telling lies is clearly mentioned. మీరు ఒకరినొకరు అవయవములై ఉన్నాము కనుక మీరు అబద్ధమాడుట మాని ప్రతి వాడిని తన పొరుగువానితో సత్యమే. కానీ ఇక్కడ ఆహాబ్ ఏం చేశాడు? సగమే వాళ్ళ భార్యకి చెప్పి సగం దాచేశాడు. So what did Ahab do? What did he tell to Jezebel? He only spoke half. He did not tell the entire truth. కదా, ఆశించాడు. He was covetous. ఆశించాడు. ఏం ఆశించాడు? నాబోతు స్థలం ఆశించాడు. అతని స్థలం అతని ఇష్టం, నువ్వెవరు ఆశించడానికి? It's Naboth's place. So why were you desiring? చాలా మంది అనుకుంటారు, ఉన్నాయి కదా ఇస్తే ఏమైపోద్ది, డబ్బులు ఉన్నాయి కదా ఇవ్వడానికి ఏమైపోద్ది, ఉన్నాయి కదా పెడితే ఏమైపోద్ది, ఉన్నాయి కదా ఇస్తే ఏమైపోద్ది అని మాట్లాడతారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కోవకు చెందిన వాళ్ళే, అబద్ధము దొంగతనాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు. Many people are so arrogant. They say, what's the big deal? He has money. He should have given me money. It's going to be a little money. What was the big deal? He didn't give me. These are all the characteristics that's mentioned in that. కానీ వాక్యము నీకు భోజనం పెడుతుంది ఏమని 27వ But వచనం. the word is actually feeding you. In what way? Verse 25 అపవాదికి చోటియ్యకుడి. and verse 26. మరి నీకు ఈ రోజు పెట్టాను, అది నువ్వు తిని కడుపులో పెట్టుకున్నావా లేదా అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకో. In verse 27 it says, do not give footstool to the devil. నువ్వు Now I'm giving you తిని the word. నువ్వు కడుపులోకి పెట్టుకున్నావు అని అంటే నువ్వు ఎప్పటికీ నువ్వు అపవాదికి అవకాశం ఇవ్వు. If you eat and you take care, take heed, you will not give footstool to the devil. లేదనుకో నువ్వు ఇంకా ఆ తప్పులో ఉన్నావని మిగతా వాళ్ళకి దొరికేస్తావు. And then everybody will start knowing that you are caught up in the sin. 28వ వచనం. దొంగిలివాడు ఇక మీదట దొంగిలిక అక్కర గలవానికి పంచిపెట్టుటకు వీలు కలుగు నిమిత్తము తన చేతులతో మంచి పని చేయించు కష్టపడవలెను. అంతే. మరి నువ్వు మాట ఇచ్చావు కదా, ఇప్పుడు పశ్చాత్తాపంతో బయటకు వచ్చావంటే ఇంకా మంచి పనులే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, కానీ చెడు పనులు చేసుకుంటూ వెళ్ళకూడదు. వెళ్తున్నావు అని అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? ఆ ఎగిరే పుస్తకము తిరుగుతూనే ఉంది, నీ ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తా నాకు తెలియదు. You're not supposed to do it, but still you're doing it means that flying scroll will come to your house and render the punishments and keep it in your house, and you don't know when it will come.
అవి తిరుగుతూ ఉన్నాయి. అందుకనే మీతో 7 days ఫాస్టింగ్ చేస్తూ ఉన్నాను, మీ మీదకి రాకుండా ఉండాలని. And that flying scroll is going around to go and fall in places. ఎందుకంటే That's the reason you are taking up the fasting. దేవుడి కార్యాలు చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయండి. ఆయనకేంటంటే ఇది చెప్పు అంతవరకే, ఏం చేయాలో ఆయన చూసుకుంటాడు. The దేవుడైతే చెప్పాలి కదా, దేవుడైతే చేయాలి కదా అన్నది సాతాను యొక్క స్వభావం. ఆ స్వభావం నీలో ఉందని అంటే నువ్వు ఎప్పటికీ రాలేవు బయటికి. The word of God will come and give you simple instructions. Don't do or do it and all. But if you are so arrogant, if it is God, why God did not tell me? God should have told me. That's why He's not God means these are all Satan's characters. చూడండి, లివిటికస్ 19:11, లేవియ కాండము. లెవిటికస్ 19:11, లేవియ కాండము 19వ అధ్యాయము 11వ వచనము. నేను మీ దేవుడినైన యెహోవాను, మీరు దొంగిలింపకూడదు, దొంగిలించకూడదు, వంకకూడదు, ఒకరితో ఒకరు అబద్ధమాడకూడదు. ఎంత క్లియర్ గా చెప్పుందండి. హ? ఇప్పుడు ఇలా చెప్పి మనం ఎంత న్యాయంగా నిలబడినా బయట మనుషుల దగ్గర నుంచి మనం మంచి పేరు తీసుకుంటాం అని మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. నువ్వు దేవుడి కోసం నిలబడ్డావు కాబట్టి బయట వాళ్ళు ఎన్ని మాటలు అన్నా కూడా దీని మీద నువ్వు స్టిక్ అయి ఉండు, నువ్వు తిను, కడుపులో దాచుకో, సేఫ్ గా ఉండు. Now, no matter what people say at you, and because you stood on the side of the truth, you don't have to be worried about their threats or their voices. మనుషులు మనం సంతోషపెట్టలేం. You ate, safeguarded, because you cannot please every man. ఎందుకంటే సహాయం చేయమంటారు, సహాయం చేయడానికి వెళ్తే ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది కదా అని అనుకుంటుంటారు Yes, they wanted to help, but when you go to help, they expect more from you. కదా. వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు వినాలి, వీళ్ళ దగ్గర ఎందుకు చేయాలి అంటే అక్కడికి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళ ఆశలే పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. Because their దేవుడు desires, ఒక ఆశీర్వాదం నీకు ఇచ్చినప్పుడు దాని మీద నువ్వు నిలబడి ఉండాలి. when God has blessed you, focus on that blessing aspect. నీకు ఆశ పెరిగిందనుకో, ఉన్నది కూడా కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. But when your desires go more than whatever is the blessing, that also will be cut off. దేవుడు నీకు సహాయం చేయాలనుకున్నారంటే అది ఏదైనా ఉండనండి, ఒక హౌస్ అయినా ఉండని, ఒక ల్యాండ్ అయినా ఉండని, అది ఎక్కువ డబ్బు అయినా ఉండని, తక్కువ డబ్బు అయినా ఉండని, నీకు దేవుడు అక్కడ నువ్వు ఇప్పుడు ఇది తీసేసే అని నీకు చెప్పారు అన్నప్పుడు నువ్వు చేస్తున్నావు అని అంటే దానికి తగ్గ 2 40 100 నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు. Amen. When God tells you to sell a property, sell a commodity, even if it's at a loss or even if it's more, do it instantaneously. God will bless you in such a way that you will reap double the things that you have. కానీ నాకు ఎక్కువ వస్తుంది కదా అని అనుకున్నావు అనుకో, నువ్వు అనుకున్నది కన్నా సగానికి సగం నువ్వు పొందుకుంటావు. But if you think and say, no, I will get more money if I wait for some more time, means you will not even get that value, you will get half of it. ప్రేయర్లు చేస్తాం, ఏమని అడుగుతాం, ఒక పక్కన ఆలోచన విధానం ఇది, మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, ఏం చేయలేం కదా మనం. On one side you will say, I want more money, more deal, but at the same time you'll go and pray. నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు దేవుడికి వినాలనిపించాలి. God should be pleased to hear you. అంటే ఆయన దృష్టికి అంగీకారంగా ఉండేటట్టు నువ్వు కనిపించాలి. And you should appear well accepted by God. దేవుడు సాయం చేయాలి, సాయం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు నీ అభిప్రాయాన్ని ముందు పెడుతూ ఉంటావు You ask God to help you, and when God comes to help you, you keep your opinions before. కదా. అది పాత నిబంధన అండి, ఇది కొత్త నిబంధన అండి అని అంటూ ఉంటారు. మరి అన్నిట్లోనే ఇదే ఉంది. You will say that's an Old Testament, but everything old and new, the same thing is there. ఏమన్నారు? నువ్వు దొంగలించకూడదు, బొంకడం అంటే తెలుసా మీకు? You should not steal, not deal falsely, not lie to one another. కదా. ఒకటి ఏముంది, 3 చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నా నామమును బట్టి అబద్ధ ప్రమాణము చేయకూడదు. It clearly says you shall not swear by name falsely, verse 12. క్లియర్ గా ఉంది. కానీ అందరూ మంగళసూత్రం ఉంది, ఎందుకు మంగళసూత్రం, నీకు డబ్బులు అవుతా మళ్ళీ కావలసినప్పుడు దాన్ని తాగట పెడతావు కదా, అప్పుడు కనిపించలేదా? You will swear on your nuptial knot, but will you not mortgage at the time of crisis? పిల్లల మీద ఒట్లేసేస్తారు, And then పెద్ద people దేవతల్లాగా, దేవుళ్ళలాగా. And then some people swear on the children as if they are great. ఇక్కడ ఏముంది? మీరు దొంగలించకూడదు, బొంకకూడదు, అబద్ధమాడకూడదు, ఒకరితో ఒకడు అబద్ధమాడకూడదు. You shall not steal, not deal falsely, nor lie to one another. కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఏంటన్నప్పుడు మీరు చెప్పేయాలి అంతే. Therefore you have to tell if you are asked. మీరు దొంగలించకూడదు, బొంకకూడదు, అబద్ధమాడకూడదు, ఈ 3 గుర్తుపెట్టుకోండి. Remember Leviticus 19:11, which says you shall not steal, not deal falsely, nor lie to one another. ఓకే, ఎప్పుడు చేయొద్దు. Never ever do that. ఇది చాలా డేంజర్. డ్యూటెరోనమీ 5:19 and 20 చూడండి. ఇప్పుడు ద్వితీయోపదేశ కాండము 5వ అధ్యాయము 19వ వచనము.
Deuteronomy chapter 5 verses 19 and 20. దొంగిలకూడదు 19వ వచనం దొంగిలకూడదు ఏముంది అక్కడ? దొంగిలకూడదు. ఉందా? దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞలే కదా అది. Is it not again the commandment of God? That we're not supposed to steal? దొంగలించకూడదు. దొంగతనం అంటే ఏంటి? ఇది దొంగతనం అది దొంగతనం కాదండి. It's not about this kind of stealing or that kind of stealing. వాళ్ళకెళ్ళి మనం ఏం జరుగుతుందో చెప్దాం మనం. Let's go and tell them. ఓకే, సత్యానికి వెళ్ళి చెప్పి జాగ్రత్త పడటం వేరే, అబద్ధానికి సపోర్ట్ చేసి వెళ్తున్నావు అని అంటే నువ్వు దొంగతనం చేస్తున్నావు, వాళ్ళ జీవితాన్ని దొంగతనం చేయడానికి వెళ్తున్నావు. If you are supporting on the side of the truth, it's a good thing. But if you're going and supporting on the side of falsehood and lies, you are playing in the other people's lives. చదవండి మళ్ళీ. Deuteronomy 5 verse 19. Read it again. దొంగిలకూడదు. Next. నీ పొరుగువాని మీద అబద్ధ సాక్ష్యము పలకకూడదు. ఎస్, You shall not steal. You shall Yes. not bear false Can. witness against your neighbor. అబద్ధ సాక్ష్యం పలుకుద్దు. మీకు అంత సమయం ఉంటుందా? ఏమో నాకైతే ఉండదు. You have so much of time to go bear a false అబద్ధ witness. సాక్ష్యం చెప్పి ఏం చేయగలుగుతావు? And what do you get by speaking so? అంతే, వాక్యం ఉంది, దీనికి సంబంధించిన పుస్తకమే తిరుగుతూ ఉంది. And the book related to this kind of character is flying like వరదలు a scroll. వచ్చినప్పుడు చూడండి, హెలికాప్టర్ లో భోజనాల పొట్లాలు విసురుతారు చూసారా, అలాగా వెళ్ళి ఒక్కొక్కరి ఇంట్లో ఒక్కొక్కటి దించేసి వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట. During flood and crisis situation, how an helicopter is dispersing food to the people down below. Likewise, the punishment is released in many people's చూడండి, houses. డ్యూటరానమీ 23 verse 22. Deuteronomy 23 verse 22. ద్వితీయోపదేశకాండం 23వ అధ్యాయం 22వ వచనం. నీవు మొక్కుకొనిన ఎడల నీ యందు ఆ పాపం ఉండదు. నీ పెదవుల నుండి బయలుదేరిన మాటను నెరవేర్చుకొని నీ దేవుడైన యెహోవాకు మొక్కుకొనిన ప్రకారము నీవు నీ నోట పలికినట్లు స్వేచ్ఛార్పణను అర్పింపవలెను. నీవు నీ పొరుగువాని ద్రాక్ష తోటకు వచ్చినప్పుడు నీ ఇష్ట ప్రకారము నీకు చాలినంత వరకు ద్రాక్ష పండ్లు తినవచ్చును గాని నీ పాత్రలో వాటిని వేసుకొనకూడదు. అది You may read నువ్వు 21 also. ఎక్కడికైనా later on. వెళ్ళినప్పుడు బయట దేశాలు అలాగే, నువ్వు ఒక యాపిల్ తోటకు కానీ స్ట్రాబెర్రీ తోటకు కానీ వెళ్ళావు అనుకో, గార్డెన్కి వెళ్ళావు అనుకో, అక్కడ నువ్వు ఎన్నైనా తినొచ్చు, కానీ నువ్వు బ్యాగ్ లో దాచుకుని తెచ్చుకోకూడదు. When you're going to an orchard, you can go and eat any kind of food or there, but you're not supposed to put it in your pocket and steal. దాని గురించి కూడా ఇక్కడ రాసి ఉంది చూడండి. It's mentioned about that also. అంటే నీవు నీ పొరుగువాని ద్రాక్ష తోటకు వచ్చినప్పుడు నీ ఇష్ట ప్రకారము నీకు చాలినంత వరకు ఎంతైనా తినొచ్చు, కానీ అది నువ్వు దాచుకుని తెచ్చుకోకూడదు ఎవరికి తెలియకుండా. When you come into your neighbor's vineyard, you may eat your fill of grapes at your pleasure, but you shall not put any in your container. కదా, నీ పొరుగువాని పంట చేనికి వచ్చినప్పుడు నీ చేతితో వెన్నులు తుంచుకొని వచ్చును గాని నీ పొరుగువాని పంట చేని మీద కొడవలి వేయకూడదు. When you come into your neighbor's standing grain, you may pluck the heads with your hand, but you shall not use a sickle on your neighbor's standing grain. అంటే దీనికి అర్థము ఈ భూమికి సంబంధించింది కాదండి. It's nothing to do with the things of this world. ఓకే, నువ్వు ఎదుటి వారికి సహాయం చేయాలనుకోవాలి, కానీ ఆ సహాయంలో వాళ్ళని బ్లాక్మెయిల్ చేయాలని కోరుకోకూడదు. You can go and help anybody, but during that process, you should not cause an emotional blackmail or blackmail them. నువ్వు వెళ్ళి నీ పని చూసుకుని వచ్చేసాయి. You go, render your work and దేనికి come. వెళ్ళావు? కూర్చుని మాట్లాడి వచ్చేయాలంతే. The purpose for which you went, go and speak and come. కానీ అక్కడికి వెళ్ళి వేరే విధంగా నువ్వు ప్రవర్తించి వచ్చావు అని అంటే, But if you go as a different person over there, అది ఏదైనా ఉండనియండి, let it be of any kind. ఏదైనా అక్కడ ఒక స్త్రీ మీద చెయ్యి వేసినా కూడా తప్పే. If you put a hand on a woman also, it's a wrong thing. దాని యొక్క శిక్ష చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. And the consequences and the punishment is very severe. Psalms 50 verse 16 to 21. Psalms 50 verses 16 to 21. కీర్తనలు 50వ అధ్యాయము 16 నుంచి 21 వచనములు. భక్తిహీనులతో దేవుడు ఇట్లు సెలవిచ్చుచున్నాడు, నా కట్టలు వివరించుటకు నీకు ఏమి పని? నా నిబంధన నీ నోట వచించదవేమి? దిద్దుబాటు నీకు అసహ్యము గదా? నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు త్రోసివేసెదవు. నీవు దొంగను చూచినప్పుడు వానితో ఏకీభవించదవు. వ్యభిచారులతో నీవు సాంగత్యము చేసేదవు. కీడు చేయవలని నీవు నోరు తెరుచుచున్నావు. నీ నాలుక కపటము కల్పించుచున్నది. నీవు కూర్చుండి నీ సహోదరు మీద కొండెబులు చెప్పుచున్నావు. నీ తల్లి కుమారుల మీద అపనిందలు మోపుచున్నావు. ఇట్టి పనులు నువ్వు చేసినను నేను మౌనినయ్యుంటిని. అందుకు నేను కేవలము నీ వెంటి వాడని నీవు అనుకుంటివి. అదే అంటారు, మరి దేవుడైతే తెలియాలి కదా, మనం ఎన్ని మాట్లాడుకున్న ఇవన్నీ దేవుడైతే తెలియాలి కదా అని అనుకుంటున్నారు. Many people say, if it were God means he should remember and tell me all these things and all.
ఇవన్నీ కూడా ముందు పెట్టి ఎప్పుడు నీ కాలు జారు చోట నువ్వు పడతావు చూడు, అప్పుడు ఇవన్నీ ముందు పెట్టి నిన్ను రెబ్యూక్ చేస్తాను అని అంటున్నారు. And during the time of your slippery moments, God will present all your character, your sins, and then rebuke you ఏ harshly. విధంగా ముందు పెడతారు? How will He place ఇదిగో it ఈ before you? ఎగిరే పుస్తకం ఉంది కదా, See, this flying scroll is there, అలా ఎగురుకుంటూ ఎగురుకుంటూ ఒక్కొక్క ఇంట్లోనూ పడుతుంది. and it will go and fall in everyone's house ఎందుకంటే who are wrong. వెనకాల ముందు దొంగతనము, అబద్ధము అన్నది నువ్వు ఎక్కడెక్కడ ఏ ఇంట్లో ఏ విధంగా చేత్తో చేసింది, ఆలోచనతో చేసింది, తలంపుతో చేసింది, హృదయంతో చేసింది, ప్రతిదీ లెక్కలు వచ్చేస్తాయి అక్కడికి. So whatever you have done in secret, nobody knows. Whatever it can be, money stealing or your behavioral changes, your thoughtful process which is evil, all will be placed. అవన్నీ నువ్వు మనుషులందరూ చెప్పొచ్చు, నేనేమి చేయను నువ్వు చెప్పొచ్చు. You might act as if you're a very innocent నువ్వు and a భూమి righteous మీద person. ఏమేమి చెప్పుకుంటున్నావో దాంతో దేవుడికి సంబంధమే లేదు. Whatever you say in this world, God is nothing going to consider అది you. నీ లెక్కలు That are your account. కదా, నీ లెక్కలు. కాబట్టి నీ లెక్కలని దేవుడి లెక్కల్ని రెండు కలిపి నువ్వు లెక్క అప్పచెప్పవలసి ఉంటుంది. Therefore, you have to give account of every wrongdoings of yours, and God will take His account and place it before you, ఇటువంటి and you have అబద్ధము, to give an మోసము, answer. దొంగతనాలు హృదయంలో పెట్టుకుని దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తున్నావు చూడు, ఆ లెక్క కూడా నువ్వు అప్పగించి ఉండాలి. So therefore, you're telling lies, you're stealing, and you're bearing false witnesses, you're deceiving, you're defrauding. For everything, you have to give an account to God. Psalm 62:10. కీర్తనలు 62వ అధ్యాయము 10వ వచనం. Psalm 62:10. బలాత్కారమందు నమ్మిక ఉంచుకుడి, దోచుకొనుట చేత గర్వపడకుడి, ధనము హెచ్చినను దానిని లక్ష్య పెట్టకుడి. అంతే, ధనము వచ్చినా ఏదొచ్చినా కూడా దాని మీద దృష్టి పెట్టుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఇటువంటి లెక్కలోకి వెళ్తారు, జాగ్రత్తగా ఉండండి అని. Never give importance when riches are increasing, because it will come and can go off, but your కదా, arrogance should not be there. పాపాలు, తప్పులు, చెప్పుడు మాటల్లో పాలభాగస్తులు అవ్వడం, ఇలాంటి విషయాల్లో మీరు నమ్మిక ఉంచకండి. Never trust in sins or evil things or false witnesses or lies. Never put your trust there. వీటన్నిటి విషయాలు మీరు జాగ్రత్త కలిగి ఉండటం మీకు మంచిది. You have to be very careful, because it might cause oppression to ఇంకొకటి కూడా others. చెప్తానండి, Psalms 101:7 and 8. Psalms 101:7 and 8. కీర్తనలు 101వ అధ్యాయము 7-8 వచనములు. మోసము చేయువాడు నా ఇంట నివసింపరాదు, అబద్ధములాడువాడు నా కన్నుల ఎదుట నిలబడు. యెహోవా పట్టణంలో నుండి పాపము చేయువారు అందరినీ నిర్మూలము చేయుటకై దేశమందుల భక్తిహీనుల అందరినీ ప్రతి ఉదయమున నేను సంహరించెదను. అయ్యా, ప్రతి హృదయము ఈ రోజు వాగ్దాన ప్రార్థన, ఉదయకాల ప్రార్థన, ఆ ప్రార్థన, ఈ ప్రార్థన అని అంటారు. మరి But you are caught up in the morning prayers, midnight prayers, family prayers and all. దీనికే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. కానీ మనిషి జీవితంలోనూ, వారి నోట్లోనూ, వాళ్ళ హృదయంలోనూ ఏ దోషం ఉందో, ఏ పాపం ఉందో దానికి మాట్లాడరు. But you're not talking about your words of your mouth, your thoughts, they're all evil in nature. అంటే వీళ్ళ క్యారెక్టర్ ఏంటి తెలుసా? So you know what are their ఇలా characters? దొంగతనం చేస్తూ ఉంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తం వచ్చి కడిగేస్తూ ఉంటది. They want to keep on stealing, telling lies, and they expect Jesus to come and అలా wash with His బూతులు blood. మాట్లాడుతూ ఉంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తం వచ్చి కడిగేస్తూ ఉంటది. They keep on using wrong words, wrong communication, abusive words, and Jesus comes and ఒక వారం తర్వాత clears the blood. వ్యభిచారిణి దగ్గరికి వెళ్తాను చూడు, దానికి కూడా దేవుడు ముందుగానే రక్తం చిందించేశాడు. And they also anticipate that Jesus will be washing their sins even if they go to an adulterous woman ఇది the following మనుషుల week. యొక్క ఆలోచన తెలుసా These మీకు? are the vain thoughts of man. ఎలాగ చెప్పగలుగుతారు మీరు? How can you say like that? కదా, చెప్తానికే నాకు మనసు రావట్లేదు, కడుపు మరిగిపోతుంది నాకు. My blood is boiling when I say these ఎలాగా things. ఇటువంటి పాపాలు, తప్పులు అన్ని నోట్లో పెట్టుకొని, హృదయంలో పెట్టుకొని, అబద్ధాలు దాచుకుంటూ ఏ విధంగా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తారని చెప్తున్నావు, దానికి నోరు ఎలా వచ్చే వాళ్ళకి? Having all these atrocious sins in your mind, in your thoughts, in your actions and your behavior, and you expect Jesus to come and forgive you when you're repeating those sins? దేవుడి రాజ్యంలో ఉండి పాపం చేస్తావా? You want to be in the kingdom of God and continue in your sinful దేవుడి nature? రాజ్యంలో ఉండి ఏం ఆలోచిస్తున్నావు నువ్వు? So what are you thinking being in the kingdom of God? దేవుడు అనుకుని ఏ తలంపులు కలిగి ఉన్నావు నువ్వు? You're saying God, but what kind of thoughts are lurking? వాక్యం లేని నువ్వు వాక్యం ఉన్న వాళ్ళని చూసి ఎగతాళి చేస్తావా నువ్వు? You who do not have the word of God are mocking at the people who have the word of అబద్ధంతో God. ఉన్న నువ్వు, రోగంతో ఉన్న నువ్వు అబద్ధంతో ఉన్న ఏంటి వాక్యంలో ఉన్న వాళ్ళని చూసి ఏమని మాట్లాడగలుగుతావు నువ్వు? You living in falsehood and telling lies and filled with sickness, what are you mocking at others and speaking? కదా, అది తప్పని వాక్యం చెప్తుంది కదా. మరి అంటే ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఏం విన్నావు అంటే వాక్యం తినుపు అని ఊసేస్తుంటావు. So what the word of God says, you're forgotten. So that means you're spewing the word of God from your mouth. థాట్స్ మార్చుకోలేకపోతున్నావు.
You're not, కానీ ఎదుటి వారి విషయంలో మాత్రం థాట్స్ చాలా బాగా పెంచుకుంటూ ఉంటాం. you're not able to change your thoughts, but your thoughts towards somebody else is evil, continuously evil. 6వ వచనం చూడండి. వర్స్ 6. నా యొద్ద నివసించినట్లు దేశంలో నమ్మకస్తులైన వారిని నేను కనిపెట్టుచున్నాను. నిర్దోష మార్గమందు నడుచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. అంతే, వాక్యం క్లియర్ గా చెప్తుంది. యెహోవా యందు భయభక్తులు కలవారు ఉన్నారా లేదా అని చెప్పి నరుల్ని పరీక్షిస్తూ ఉంటారంట. Psalms 14 verse 2 and 3 very clearly says God looks down from heaven to see if there is anybody who యథార్థత understands. కలిగి దేవుని వెతుకువారు కలరేమోనని యెహోవా ఆకాశం నుండి పరిశీలిస్తూ ఉంటారు The Lord God looks down from heaven to see if there is anybody who understands him, who seeks him. కదా. అలాగే ఆయన కన్నులు లోకమంతటా సంచారం చేయుచున్నది. And the word of God and the eyes of God are going to and fro in all the places. మరి అప్పుడు నువ్వు ఎలా కనపడుతున్నావు? So how are you appearing to God? కదా, ఎలా కనపడుతున్నావు? How are you appearing? కుష్ఠరోగం వచ్చిన వాడిలా కనపడుతున్నావు ఆత్మీయంగా. You're appearing as if you have spiritual leprosy. కదా, గుడ్డోడ్లా కనపడుతున్నావు ఆత్మీయంగా. You're ఆత్మీయ appearing as గుడ్డోడు కదా. you're a spiritually blinded person. అదే వాక్యం చెప్తుంది That's what the word says. కదా. మోసం చేయవాడు నా ఇంట నివసింపకూడదు అని దేవుడు క్లియర్ గా చెప్పిన తర్వాత మోసం చేస్తున్నా కూడా దేవుడి యొక్క రక్తము కడుగు వేస్తుందని నువ్వు చెప్తున్నావు అంటే నువ్వు మోసగాడివి. And a deceiver cannot dwell, but you are still caught up in your deception. You cannot dwell in his dwelling place. నువ్వు మోసగాడివి కాబట్టి నిన్ను నమ్మిన వాళ్ళందరూ మోసమోలే. And since you are a defrauder, all the people who are believing you in your deceit, అంతే కదా. they also are deceivers. యాక్ట్స్ 5 లో ఏం చెప్తున్నారు? What is mentioned in Acts chapter నా 5? పాయింట్స్ తీయండి. ఎంతమంది నమ్మారు, ఎంతమంది పోయినారు? How many people believed and how many people went away? యాక్ట్స్ చాప్టర్ 5 వర్స్ 36 ఆన్వర్డ్స్. ఈ దినములకు మునుపు దూదా లేచి తానొక గొప్పవాడినని చెప్పుకొనెను. ఇంచుమించు 300 మంది మనుషులు వానితో కలుసుకొనిరి. వాడు చంపబడెను. వానికి లోబడిన వారు అందరూ చెదిరి వ్యర్థులైరి. అయిపోయిందా? Some people have gone and they have come and they're gone. జీవ గ్రంథంలో పాల భాగస్తులైన వాళ్ళందరూ బ్రతుకున్నారని ఎవరైనా ఉన్నారా? Anybody who has been living in sin, they have survived. Does it mention in the word of God? Partaking in their sinful nature, have they survived? ఆలోచించండి. Think about it. అభిరాము, దాతాను, కోరాహు బ్రతుకున్నారా? What about Abiram, Dathan and Korah? Did they live? వాళ్ళని భూమి మింగేసిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళు ఏమన్నారు? When the earth swallowed them up, what did the others say? మిగతా వాళ్ళు ఏమన్నారు? What did the others say? మోషే దగ్గరికి వచ్చి ఏమన్నారు? Did they not accuse Moses, మీరు telling యెహోవా ప్రజల్ని చంపితిరి అని అన్నారు. they were telling Moses that you have killed godly people? వాళ్ళు కూడా మరణించారు. They also are dead. నువ్వు ఎవరికి పాల భాగస్తులు అవుతున్నావు? Whom are you becoming a partaker? సత్యానికి పాల భాగస్తులు అవుతున్నావా, అబద్ధానికి పాల భాగస్తులు అవుతున్నావా? Are you becoming a partaker to truth or అంత to వాక్యం lies? తెలిసాక కూడా అబద్ధానికి ఎలాగా సపోర్ట్ చేయగలుగుతారు? After knowing it is lies, how can you ఎలాగా support అబద్ధ your lies? సాక్ష్యానికి సపోర్ట్ చేయగలుగుతారు? How can you become a false witness to lies? అంతే, నిన్ను నమ్మిన వాళ్ళందరూ కూడా అదే పరిస్థితి అవుతుంది. So are the people caught up in deception because you are a అన్య deceiver. సఫేరాలో భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా వారికి వారి పాల భాగస్తులు అవ్వడం వల్ల ఇద్దరు మరణించారు Because of Ananias and Sapphira, both were partakers, both died. కదా. ఆ కాలంలో అబ్రాము, దాతాను, కోరాహు ఏ విధంగా పాపం చేశాక వారు భూమి ద్వారా వాళ్ళు మరణించారో, భూమి వారిని మింగివేసిందో మిగతా వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చింది బ్రతకడానికి. And as the earth swallowed Abiram, Dathan, Korah, and on, the earth has given chance for others to survive so that they will not be like them. భర్త చనిపోయిన తర్వాత భార్యకు కూడా అవకాశం ఇచ్చాడు. When the husband Ananias died, Sapphira was given a chance so that she will not కానీ tell lies. భర్త ప్రవర్తించినట్టే భార్య ప్రవర్తించింది. But Sapphira behaved exactly like the husband Ananias. ఒకటేమన్నారు, ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మని మోసం చేస్తున్నారన్నారు. ఇంకొకటి రెండోది అంటే ఎందుకు మీరు అపవాదికి అవకాశం ఇస్తున్నారు అని అన్నారు. Peter was telling, why were you lying to the Holy Spirit? And the second way he was saying is, why did you give a chance to the enemy to tell lies? మరి ఈ అభిరాము, దాతాను, కోరాహు వీరు కూడా నేను కూడా పరిశుద్ధుడిని అని అన్నారు కదా. మరి పరిశుద్ధులైనప్పుడు ఎందుకు ఈ విధమైన చావు చచ్చారు వాళ్ళు? So when Abiram, Dathan and Korah were saying, we are also righteous, we are also holy people, so why did they die like that? అంటే వాళ్ళు అలా మరణించిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళు ఏమన్నారు, మోసే వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి మీరు వాళ్ళు దేవుడి ప్రజల, వాళ్ళు దేవుడికి విరోధంగా లెగిసారు కాబట్టి వారు మరణించారు అక్కడ. And these people were rebellious against Moses and God, that's why they died. But the Israelites came and accused Moses, telling that you have killed godly people. మరి మీకెలా తెలుసు? But how do you know? నువ్వు వాక్యము విని You heard దాన్ని the word. నమిలి అది నీ కడుపులో ఉంటేనే సత్యమేదో అసత్యమేదో, మంచేదో చెడేదో, ఆశీర్వాదమేదో శాపమేదో, మేలేదో కీడేదో నువ్వు గుర్తించగలుగుతావు. You can recognize the difference between good and evil, blessings and curses, that which is good and that which is not. Only when you eat the word of God,
goes inside your stomach, digest, and stay inside it, and you understand. Only then you can discern. అంటే పాపం అందరూ ఉదయకాల ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటే దేవుడు మాత్రము ఉదయకాలంలో వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నారు, తీర్పులు తీరుస్తూ కూర్చున్నారనమాట. So many people think early morning prayers is the best thing for them, but God early morning is actually judging those people for their behavior. ఎందుకంటే నీ ప్రవర్తనలో మార్పు లేదు, నీ ఆలోచనలో మార్పు లేదు, నీ భక్తి మారింది కానీ నీ బుద్ధి మారలేదు. Your behavior has not changed according to Christ, though you're religiously you're changed, converted to another religion, but your Colossians mind is 3 the verse same. 9. Colossians chapter 3 verse 9. కొలసీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 9వ వచనము. ఒకనితో ఒకడు అబద్ధమాడుకుడి, ఏలయనగా ప్రాచీన స్వభావమును దాని క్రియలతో కూడా. అంతే, ఇంకేం చెప్పుకుంటా, అందులో అంతే ఉంది. Do not lie to one another, since you have put off the old నీ man with his deeds. ప్రాచీన స్వభావంలో అబద్ధమే ఉంటది In your old man's character, that is old character, you will have only lies. కదా. నువ్వు మారు మనసుకు తగ్గ క్రియలు చేయాలని వాక్యం చెప్పింది. Because the word of God says your repentance should be associated with కాబట్టి నువ్వు works. బాప్టిజం తీసుకున్నంత మాత్రాన దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నావని కాదు. దేవునికి నువ్వు నమ్ముకున్నావు కానీ నమ్మకంగా లేవు కదా. నువ్వు అబద్ధానికి నమ్మకంగా ఉన్నావు, మోసానికి నమ్మకంగా ఉన్నావు, అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పడానికి నమ్మకంగా ఉన్నావు, చెప్పుడు మాటలు వినటానికి నమ్మకంగా ఉన్నావు, బూతులు మాట్లాడడానికి నమ్మకంగా ఉన్నావు, కానీ దేవుడికి ఎక్కడ నమ్మకంగా ఉన్నావు? You are believing in your mouth and your heart, but where is your faithfulness towards God? Your faithfulness is inclined towards your lying, stealing, false witnesses, deceiving, defrauding. Only in these areas you are showing faithfulness. చూడండి, జకర్యా 8 verse 16. జకర్యా 8:16. జకర్యా 8వ అధ్యాయము 16వ వచనం. మీరు చేయవలసిన కార్యము లేవనగా ఏమంటే ప్రతివాడు తన పొరుగువానితో సత్యమే మాట్లాడవలెను, సత్యమును బట్టి సమాధానకరమైన న్యాయమును బట్టి మీ గుమ్మములో తీర్పు తీర్చవలెను. అంతే. ఇది ఉందా? ఇంట్లో కడుపులో పుట్టిన పిల్లలకు ఒక రూలు, బయట ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రూలు, భర్తకు ఒక రూలు, బయట ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రూలు. కొడుకు పాపం చేసి వచ్చాడంటే తల్లి సపోర్ట్ చేయడము, ఇవన్నీ కూడా దేవుడికి ఇష్టం లేదు. తల్లి వేరే, కొడుకు వేరే, భర్త వేరే. దేవుడి దగ్గరకు వచ్చేసరికి న్యాయము అన్యాయం కింద ఒక్కొక్కరిని బట్టి లెక్క చేస్తారు, కానీ భార్య భర్తలు ఇద్దరిని బట్టి కూడా లెక్క చేయడం జరగదు. You cannot afford to show partiality. When your son does a mistake, you say it's okay. When somebody else does a mistake, you're very much aggressive towards them. There is no joint account when it comes to judgment seat of God. Husbands' account is separate, wives' account is separate, children's accounts are separate. Jeremiah 9 verse 3 to 5. జెర్మియా చాప్టర్ 9 verses 3 to 5. ఇర్మియా 9వ అధ్యాయము 3 నుంచి 5 వచనములు. విండ్లను త్రొక్కి వచ్చినట్లు వంచునట్లు అబద్ధమాడుటకై వారు తమ నాలుకను వంచుదురు. దేశములో తమకున్న బలమును నమ్మకముగా ఉపయోగపరచరు. నన్ను ఎరుగక కీడు వెంట కీడు చేయుచు ప్రవర్తించుచున్నారు. ఇదే యెహోవా వాక్కు. మీలో ప్రతివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. అది బ్లడ్ రిలేషన్ అయినా సరే జాగ్రత్తగా ఉండవలసింది. Even if it's blood relations, you need to be very careful. Don't get deceived, even if it's your neighbor very close by. నీ సహోదరునైనను నమ్మకుడి. నిజముగా ప్రతి సహోదరుడు తంత్రగొట్టుయు తన సహోదరుని కొంపముంచును. ప్రతి పొరుగువాడును కొండెములు చెప్పుటకై తిరుగులాడుచున్నాడు. అంటే ఇక్కడ 4వ వచనం దగ్గరికి వచ్చేసరికి నువ్వు వాక్యము తిని కడుపులో పెట్టుకున్నావు అని అంటే ఎవరిని నమ్మాలో నువ్వు గుర్తుపడతావు. వాక్యము తినకుండా పువ్వు అని మధ్యలో ఊసేస్తావు చూడు, ఇలాంటివి ఎన్నో చూస్తానని ఊసేస్తావు చూడు. వాడికి ఏంటంటే చెడును మంచిని చెడుగా చూస్తారు, మంచి వాళ్ళని వదులుకుంటారు, ముంచే వాళ్ళని పట్టుకుంటారు. When you eat the word of God by understanding through the mouth, when it goes to the stomach and safeguard it, then God will be able to give you the spirit of discerning. But when you spew off the word of God and cast it, you will start believing the false people and you will reject the nice people. That's what will happen in your life. Next verse 5. సత్యము పలకగా ప్రతివాడు తన పొరుగువానిని వంచించును, అబద్ధములాడుట తమ నాలుకలకు అభ్యాసం చేసి ఉన్నారు. ఎదుటివాని తప్పులు పట్టవలనని ప్రయాసపడుదురు. అంతే. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ ఏమవుతుంది, ఎంత ఇష్టమో. People love to know what's happening in other people's lives. అంతే. ఈ క్యారెక్టర్ పోయినా కూడా ఈ క్యారెక్టర్ మారదండి. వాళ్ళు పోయిన తర్వాత కూడా ఈ ధనవంతుడు చూడండి పాతాళంలోకి వెళ్ళి ఏమన్నాడు, లాజరస్ చెయ్యి ముంచి నాకు నీళ్ళకి పంపించారు అన్నాడు. ఆ ప్రవర్తన అలాగే ఉంటది, మారదు. When people die, even their characters do not go well. They are still with their old characters, like the rich man was telling, Lord, send this Lazarus and dip and put it into my mouth, water into my mouth. Revelation 21 verse 8 చూడండి. Revelation 21 verse 8. ప్రకటన గ్రంథం 21వ అధ్యాయము 8వ వచనం.
పిరికివారును, అవిశ్వాసులను, అసహ్యులను, నరహంతకులను, వ్యభిచారులను, మాంత్రికులను, విగ్రహారాధకులను, అబద్ధికులు అందరూ అగ్ని గంధకములతో మండు గుండములో పాలు పొందుదురు. ఇది రెండవ మరణం. రెండవ మరణము. This is the second death talking about. ఓకే, ఫస్ట్ మరణము శరీరంతో ఈ భూమి మీద మరణిస్తే, రెండో మరణం ఆత్మ మరణించడం. అది మహాభయంకరం. ఇదే మొదటిదే పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది నాకు. The physical death is a better experience than the spiritual second death. అంత భయంకరమైనది. Because the second అబద్ధం spiritual ఎక్కడికి death is వచ్చి dangerous. కూర్చోపెట్టింది తెలుసా? సింపుల్ గా ఊరికే చెప్పా, నవ్వులాట చెప్పా అని అంటావు కదా, అది ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చి కూర్చోపెట్టి. Your casual speaking lies will lead you to such detestable state. ఫస్ట్ కింగ్స్ 13:18. మొదటి రాజుల గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 18వ వచనము. అందుకతడు, నేనును నీ వంటి ప్రవక్తనే, మరియు దేవదూత ఒకడు యెహోవా చేత సెలవు పొంది అన్నపానములు పుచ్చుకొనటకై అతన్ని నీ ఇంటికి తోడుకొని రమ్మని నాతో చెప్పినని అతనితో అబద్ధమాడగా. అయిందా? మరి ఎలా తెలుసు? అందరినీ ప్రపంచం ప్రతి వాళ్ళని దైవజనం అని చెప్పుకుంటాం. You're telling everybody is a man of God. See what has happened. This so-called wrong. నేను అదే అంటున్నా, నేను దైవజనుణ్ణి, నాకు ఈ వరాలు ఉన్నాయి, నేను ఆత్మవరం నాకుంది అని ఒకళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు అని అంటే వాళ్ళు దైవజనులు కాదు. If somebody claims and says, I am a man of God, I have these gifts, means for sure he's not a man of God at all. ఎందుకంటే పౌలు అంటాడు, అలా అనుకుంటే ఎన్నో ఆత్మవరాలు నాకు ఉన్నాయి అని అంటాడు. Because Paul says, if that's the case, I have more gifts than anybody else. అది ముఖ్యం కాదు. That's not the great thing. కదా, అది ముఖ్యం కాదు. మరి ఏం చెప్పుకొని చెట్టు చూపించి కాయలు అమ్ముకుంటారంట. It's like showing the tree and selling the fruits. కానీ చెట్టు నిజమే, కానీ కాయలు మాత్రం దానికి పుట్టినవి కాదు. The tree is the same, but the fruit is not come from that tree. నమ్మేది క్రీస్తే, You're believing in Christ, కాదు వాళ్ళు నడిచే విధానం మాత్రం క్రీస్తుది కాదు. but your fruits are nowhere considered to be like ఎందుకంటే Christ. పౌలు అంటాడు, ఆ విధంగా మనం క్రీస్తు నేర్చుకునలేదే అని అంటాడు. Because Paul says, we have not learned Christ like that. ఆ విధంగా మనం క్రీస్తుని మనము ఈ విధంగా గుర్తించలేదు కదా. We have not learned Christ like that at all. అందుకే ఇక్కడ Or recognized like ఏమన్నాడు? him. నేను నీ వంటి ప్రవక్తనే. The old prophet was telling to the unknown prophet, even I am a prophet like you. మరి అలాగే ఏమన్నారు? దావీదు దగ్గరకు వచ్చి, యెహోవా ఈ రోజు నీ శత్రువు నీ చేతికి అప్పగించారంటే ఎందుకు ఒప్పుకోలేదు మరి? So why did, when David was told by Abishai telling that God has handed over the enemy in your hands, why is it that David did not believe? ఇదిగో షిమీ వచ్చాడు, ఈ రోజు నీకు దేవుడు అప్పగించారు అని ఎందుకు నమ్మలేదు మరి? And when it was told, Shimei has given by God to so that he will kill him, అలాగే why he didn't షిమీ believe? కూడా అన్నాడు కదా దావీదుని, Shimei also said wrong things. నువ్వు సౌలు యొక్క వాళ్ళ కుటుంబీకులకి నువ్వు చేసిన ప్రాణహానిని బట్టి యెహోవా నీకు ఈ విధమైన పరిస్థితి నీకు ఇచ్చారు, అందుకనే నీ రాజ్యం అంతా నీ కొడుకు తీసేసుకున్నాడు, నువ్వు నరహంతకుడివి అని మాట్లాడేస్తాడు. మరి యెహోవా జీవంతోడని. Shimei also was accusing of David, telling that Lord has given this life because your hands are bloodthirsty of Saul, and that's the reason your son is ruling over you and he sent you out and you are a murderer. That's what he was telling as if God spoke to him. నేను మళ్ళీ మీ అందరికి జ్ఞాపకం చేసేది ఏంటి తెలుసా? You know what is it that I want to remind you again? వాక్యము తిని నువ్వు విని జాగ్రత్తగా నువ్వు కడుపులో దాచుకున్నావంటే వీళ్ళందరినీ నువ్వు గుర్తుపట్టగలుగుతావు. When you eat the word of Easy God గుర్తుపట్టేస్తావు. and safely guard it in your stomach, you can easily recognize this kind of false people. ఈజీగా గుర్తుపడతావు. You can easily discern and recognize. లేదనుకో, ఇదిగో చెప్పాడు కదా ప్రవక్త, నేను ప్రవక్తనే అన్నాడు, నమ్మేశారు. And that's the reason the unknown prophet believed in the old prophet the moment he said, I'm a prophet also like you. Exodus 20:17. Exodus 20:17. నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయము 17వ వచనం. నీ పొరుగువాని ఇల్లు ఆశింపకూడదు, నీ పొరుగువాని భార్యనైనను, అతని దాసునైనను, అతని దాసినైనను, అతని ఎద్దైనను, అతని గాడిదనైనను, నీ పొరుగువాని దగ్గు దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెప్పెను. అంతే. ఇదంతా కూడా దొంగతనము అబద్ధంతో సమానమైపోతుంది. All these things come about stealing and telling lies. అంతే. నీది కానిది ఎందుకు ఆశిస్తున్నావు? Something which does not belong to you, why are you అంతే కదా. desiring? దొంగతనం అంటే ఏంటి? What do you mean is a stealing? నీది But కానిది నువ్వు దొంగతనం చేస్తున్నావు. something which does not belong to అది you, you're ఇంట్లో stealing. అయినా సరే, మా అమ్మాయి కదా, మా నాన్నే కదా, కాదు. You might say it's my mother's money, it's my father's money, but నీకు still మీ stealing. అమ్మ నాన్న, కానీ దేవుడికి అమ్మ నాన్న కాదు. నువ్వేం చేస్తున్నావు అని అడుగుతారు. You might think it's my mom, it's my dad's money that took, but God is కదా. very particular about మళ్ళీ your దాన్ని stealing. మళ్ళీ కొత్తగా చెప్పుకుంటారు తెలుసా? And then they say something else. చిన్నప్పుడు నేను ఏం చేశాను తెలుసా? And they will say, you know what I did when I was అలా young? చేశాను, ఇలా చేశాను, మా అమ్మ కొట్టేది.
సేమ్ అదే మీ పిల్లలు చేస్తుంటే మాత్రం తట్టుకోలేకపోతున్నారు. ఏంటిది? ఏ రూల్ ఇది? And you will say, Huh? when I was young, I did this with my parents and all. But when your children do it, means you are so much annoyed, you're caught up. ఫస్ట్ నువ్వు సీక్రెట్ గా దాచుకున్న పాపాలన్నీ జ్ఞాపకం తెచ్చుకో. అప్పుడు నీ పిల్లల్ని నువ్వు కాపాడుకోగలుగుతావు. You can save your children only when you start connecting and confessing your secretly caused sins. Otherwise, your children will be caught up in the same. చూడండి ఒకసారి యాక్ట్స్ 5:3-4. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 5 వర్సెస్ 3-4. అపోస్తల కార్యములు 5వ అధ్యాయము 3-4 వచనములు. అప్పుడు పేతురు అననీయ, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపించెను? అది ఎందుకు ప్రేరేపించారు? వాక్యం వినడానికి వస్తావు, సంఘానికి వస్తావు, వాక్యం అంటావు, అన్ని అన్ని ఏంటి రిచువల్స్ అన్ని చేసుకుంటూ వస్తావు, కానీ మోసం చేస్తూ ఉంటావు. Why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? That means you come to the church, you do all sorts of activities, but still you're caught up with all wrong things. కదా, అంటే అక్కడ అజంప్షన్ చేసుకున్నాడు. అక్కడ That means he had his own assumptions. 4వ వచనం చూడండి. అది నీ యొద్ద ఉన్నప్పుడు నీదే కదా. అది నీదే కదా, ఎవరు నిన్ను అడగరు, While it ఎవరు నీ remained, దాని మీద ఆశించరు. ఎందుకు ఇది తీసుకెళ్తే వాళ్ళు తెలిసిపోతుందేమో, తెలిస్తే ఇవ్వలేదని ఎందుకు అనుకుంటావు? వాళ్ళు అనుకున్నారా? అనుకోలేదు కదా. while it remained, కానీ was it నువ్వు not your ఎవరో own? అనుకుంటారని చెప్పి నువ్వు దేవుణ్ణి మోసం చేసేసి సాతానికి అవకాశం ఇచ్చేస్తున్నావు కదా. You are thinking in your own, but because of that actions, have you not given footstool to the devil? ఏముంది, వెంటనే ఏమవుతుందో ఆత్మీయంగా మరణిస్తున్నారు వాళ్ళు. So what happens? Spiritually they are dead. ఆత్మీయంగా మరణిస్తేనే సాతాన్ చక్కగా ఎంటర్ అవుతాడు లోపలికి. If a man is spiritually dead, Satan can easily enter into that 1 person. Corinthians 6:8-10 verses. 1 Corinthians chapter 6 verses 8-10. మొదటి కొరింథీయులకు దావీదు రాసిన కూడా పత్రిక. పాపం చేశాడండి, కానీ దావీదు తన పాపం విషయంలో నిజమైన పశ్చాత్తాపం పొందుకున్నాడు కాబట్టి దావీదు యొక్క స్థానము పడిపోలేదండి. అది నేను చెప్తున్నాను, మీలో చాలా మంది ఆ స్థానంలోనే ఉన్నారు. David also sinned, but his repentance was so intense and genuine that God forgave him and said he's a man after God's own heart. So likewise in your case also many people have నీ genuinely confessed. పశ్చాత్తాపం పొందుకుంటే పొందుకో, పర్వాలేదు, If you want to పర్వాలేదు, confess, కానీ నీ స్థాయి మాత్రం స్థితి మారలేదు అని చెప్తున్నాను నేను. you're confessed, that's very good, but your repentance also is genuine. But I'm telling you, your spiritual status is still the same. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 8-10 వచనములు. అయితే మీరే అన్యాయం చేయుచున్నారు, అపహరించుచున్నారు, మీ సహోదరులకే ఇలాగ చేయుచున్నారు. అన్యాయస్తులు దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు కానేరని మీకు తెలియదా? ఎవరు చెప్తున్నారు వీళ్ళు? Who are these people? అపోస్తలుడు పౌలు చెప్తున్నాడు. Apostle Paul is మరి telling. ఏంటి, దేవుడి రాజ్యంలో ఉన్నాను, దేవుడి రాజ్యంలో ఉన్నాను, నేను పరలోకానికి వెళ్ళిపోతున్నాను డప్పు కొట్టేసుకుంటున్నారు అందరూ. మరి Everybody is telling they will go to the kingdom of God, but here Paul is telling that you do not know that unrighteous will not enter the kingdom of God. అన్యాయం చేసేవాళ్ళు, అబద్ధం చెప్పేవాళ్ళు, మోసం చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు చేస్తూనే ఉంటారు. వాళ్ళకి మారు మనసుగా అంటే తెలియదు పాపం. Because the They need- people who are caught up in deception, these people keep on sinning. నెక్స్ట్, మోసపోకుడి, జారులైనను విగ్రహారాధకులైనను వ్యభిచారులైనను ఆడంగితనం గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను దొంగలైనను లోబులైనను త్రాగుబోతులైనను దూషకులైనను దోచుకున్న వారైనను దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు కానేరరు. అంతే. ఇది మర్చిపోతారు. ఇది మర్చిపోయి ఇదిగో ఉదయకాల వాగ్దానము, ప్రార్థన, దేవుడిని ఆశీర్వదించాలనుకుంటున్నారు, దేవుడు వాడుకోవాలనుకుంటున్నారు అని అంటుంటే, ఇదిగో ఇక్కడ మీరు ఏదైతే మీరు 9-10 వచనాలు చేశారో, చదివారో, అవన్నీ కూడా చేసుకుంటూ దేవుడు నన్ను వాడుకుంటున్నారు అని చెప్పుకుంటున్నారు. Whatever is mentioned in verses 9-10, people forget about their character, but early morning they get up and say, God wants to bless you, God is giving these things. They're forgetting that having these characteristics, they're asking for blessings from అవును, God. దానికే వాడుకుంటున్నారు. Yes, God is using it for this evil నువ్వు ఏ acts. అబద్ధం మీద దృష్టి పెట్టావు దానికే వాడుకుంటున్నారు. నువ్వు కరెక్ట్ గానే విన్నావు. It is true, God is using you because you're telling lies. For that 1 only. Timothy 1:9. 1 Timothy chapter 1 verse 9. తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 9వ వచనం. ధర్మశాస్త్రము ధర్మ విరోధులకును ధర్మ విరోధులకి అంటే వాక్యము విని వాక్యం లేనట్టు బ్రతికే వాళ్ళు వీళ్ళు. These are lawless people, they are insubordinate people. They say they have the word of God, but they don't want to submit themselves. అవిధేయులకును అంటే దేవుడు వాక్యానికి విధేయత చూపించారు, గౌరవం కూడా ఇవ్వరు. They will not give respect to the word of God. They will not honor the word of God. భక్తిహీనులకును అంటే వాళ్ళ జీవితంలో దేవుడు లేరు, కానీ దేవుడిని నమ్ముకున్నారని చెప్పుకుంటారు. They are ungodly people. God is not there in their life, but they claim as if God is there in their life. పాపిష్టులకును ఇందాక చెప్పాను చూసారా, వ్యభిచారం చేసేస్తాను కానీ వెనకాల వచ్చి దేవుడికి అడిగేస్తారు.
Have I not told you earlier? They say they'll keep on doing adulterous life, but God will come and forgive their sins by washing with the blood. అపవిత్రులకును అపవిత్రుకులు అంటే నేను బాప్టిజం తీసుకున్నాను కాబట్టి పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాననే మనస్తత్వం కలిగిన వ్యక్తులు వీళ్ళు. These are unholy people. They claim that they've been baptized and they'll go to heaven. That's what they think. మత దూషులకును అంటే వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళని చూసి నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అని అంటారు, కానీ వాళ్ళు అలా ఉన్నారని రియలైజ్ అవ్వరు వాళ్ళు. These are profane people. They say that you are like this, but actually they don't realize that their life also is in profanity. పితృ హంతకులకును మాతృ హంతకులకును నర హంతకులకును. అంతే అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు పితృహంతకులు అంటే ఎప్పుడు చూస్తున్నా వాళ్ళు ఏం చెయ్యాలనేది ఉండదు. వాళ్ళు పెట్టలేదు, వీళ్ళ పెట్టలేదు, వాళ్ళ ఆస్తి వీళ్ళ ఆస్తి అంటే ప్రతిది కూడా ఆస్తి కోసం మ్యానిపులేట్ చేసి అబద్ధాలు చెప్పి చక్కగా తెచ్చుకునే మనస్తత్వం కలిగిన వ్యక్తులు అన్నమాట వీళ్ళు. These are such wonderful manipulators. They, by telling lies, they will want to gather the wealth of other people, including the parents. వ్యభిచారులకును పురుష సంయోగులకును మనుష్య చోరులకును అబద్ధికులకును అప్రమాణికులకును హితబోధకు విరోధైన వాడు మరి ఎవడైనను ఉండిన ఎడల అట్టివానికి నియమింపబడిన గాని. అటువంటి వాడికి నియమింపబడింది. అటువంటి వాళ్ళు మరి అందరూ నేను దేవుడు నమ్ముకున్నాను, బాప్టిజం తీసుకున్నాను, పరలోకానికి వెళ్ళిపోతానని అంటున్నావు, కానీ నీలో ఇటువంటి క్యారెక్టర్ ఉంటే You're saying you've taken baptism, you receive the Spirit, but if you have all these kind of wrong characters, can you still make it to heaven? 11th verse చాలా ఇంపార్టెంట్. 11th is very important. నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదు అంటే తిని దాని ప్రకారం జీవించి, వాళ్ళకి పశ్చాత్తాపం అంటే తెలుసు, పశ్చాత్తాపం పడి మరలా ఆ పాపం చేయకూడదని తెలుసు, దేవుణ్ణి పట్టుకోవాలని తెలుసు, దేవుడు కాలు పట్టుకునైనా మన బ్రతుకుదామని తెలుసు, మనకి బ్రతుకు ఇక్కడ ఇంకెక్కడా లేదని వాక్యము పట్టుకుని తిరిగే వాళ్ళు నాకు తెలుసు. These are righteous people who are so determined that they know the word of God. They don't want to go in any of these wrong areas of their life mentioned in the word of God. They know even if it is hard, I have to be here, learn and stick around to the righteous thing. కదా, ఇటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే దేవుడు వాక్యం పట్టుకుని ప్రకారం వెళ్ళి పశ్చాత్తాపడి దాని నుండి బయటకు వచ్చి మంచి లైఫ్ లీడ్ చేసుకుంటూ ప్రతి వాక్యం ఏది చెప్పినా రిసీవ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఈ పుస్తకంతో పని ఉండదు. But the people who receive the word of God, transform their lives according to the word of God, has got nothing to do with the flying scroll. జకర్యా 5:3 మళ్ళీ చూడండి. జకర్యా చాప్టర్ 5 వర్స్ 3. జకర్యా 5వ అధ్యాయము 3వ వచనము. అందుకతడు నాతో ఇట్లనెను, ఇది భూమి అంతటి మీదకి బయలు వెళ్ళిన శాపమే. దానికి ఒక ప్రక్కన వ్రాసి ఉన్న దానిని బట్టి దొంగిల వారు అందరూ కొట్టివేయబడుదురు, రెండో ప్రక్కన వ్రాసి ఉన్న దానిని బట్టి అప్రమాణికుల అందరూ కొట్టివేయబడుదురు. ఇవన్నీ కూడా కొట్టివేయబడుదురు అంటే ఏంటండి మరి? What do you mean by expel? రాజ్యవాసులు ఎక్కడ ఉంటారంట? రాజ్యం వెలుపల ఉంటారంట. The sons of the kingdom of God, where will they be? They will be outside the kingdom. కాబట్టి ఈ ఎగిరిపోవు చుట్టని ఎవరు చూస్తారు? జకర్యా చూశాడు అక్కడ. Zechariah was able to see this flying scroll. కదా, నువ్వు చూడు పోని. Okay, why don't you see? 12 అయ్యేసరికి తిరుగుతూ ఉంటాయి, చూడండి చూద్దాం. By 12 you will see this flying scroll. కదా, ఆత్మీయంగా ఉండి వాక్యానుసారం నిలబడిన వాళ్ళు దాన్ని చూడగలుగుతారు. But those who are spiritually strong will be able to see that flying scroll. అంటే అది దేవుని శాపమునకు సూచనది. And that is a sign that God has sent a curse. దేవుని వాక్యము చేతను ఆత్మ ద్వారాను ప్రతి వ్యక్తికి తీర్పు తీర్చబడుతుంది. అది పోయిన తర్వాత కాదు, బతుకున్నప్పుడే. Not when a man is dead that these curses will be inflicted, but even while he is alive, these things are being taken in his life. అసలు ఆ ఎగిరిపో పుస్తకంలో ఏముంది తెలుసా? You know what is there in the flying scroll? వ్యక్తిగత పాపం. It's all individualized ఒక sins. వ్యక్తిగత పాపం చేస్తే వాడు చెప్పిన మాటలు, ఆమె చెప్పిన మాటలు పక్క వాళ్ళు విన్నారు అని అంటే అది కూడా వ్యక్తిగత పాపంతో సమానం. If a man is individualizing or customizing his sin, and if a man believes in the other person, he also is becoming a partaker. Both are sinners. కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి తన క్రియలకి బాధ్యత వహించవలసిందే. Every నేను person, ఎందుకు చేశానంటే ఆ సోది నువ్వు చెప్పు, నువ్వు వింటావేమో, దేవుడు వినరు. every person has to give accountable for the words or action that he has spoken. You might say or justify and say the reason why I did, but God is not going to excuse. జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ ఎగురుతున్న పుస్తకము వచ్చి అది దేవుని యొక్క శాపము, ఆత్మతోను దేవుని వాక్యము చేత రాయబడిన శాపం అది. The flying scroll is nothing but a curse inflicted by God upon the people, written by the Spirit and అవన్నీ in కూడా letter. తీర్పులు అవి. ఆ మనుషులకు తెలియదు. ఆశీర్వదిస్తారు, దేవుడు ప్రేమిస్తారు, దేవుడు ప్రేమ అయి ఉన్నారు, దేవుడు నాతో నన్ను కోరుకు అంతే చెప్తున్నావు, కానీ నీకోసం అర్పించిన దేవుడు నీకోసం ఏం అర్పించారు కూడా నీకు తెలియదు కదా.
You're focusing only on the blessing aspect of God, and you do not know that God can curse you also, because when you have these wrong characters in you. ఇప్పుడు ఎంత యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చి నా పాపాల కోసం శిలువ మరణం చెంది మూడో దినం లెగిసారు అన్నా కూడా నీలో వ్యక్తిగత పాపం ఉందనంటే ఆ క్రీస్తు మరణాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. When your sin is individualized, you cannot expect the blood of Jesus Christ to be forgiving your sin. ప్రతి పాపానికి తీర్పు తీర్చబడుతుంది. For every sin, there is a judgment. ప్రతి శాపము వెనక ఒక నాశనం ఉంటుంది. Behind every curse, there is destruction. 2 Peter 2:3. 2 పేతురు 2వ అధ్యాయము 3వ వచనం. 2 Peter chapter 2 verse 3. వారు అధిక లోబులై కల్పనా వాక్యములు చెప్పుచు మీ వలన లాభము సంపాదించుకొందురు. వారికి పూర్వము నుండి విధింపబడిన తీర్పు ఆలస్యం చేయదు, వారి నాశనము కునికి నిద్రపోదు. అందుకు నేను నిద్రపోకుండా తిరుగుతుంది పాపం. They don't sleep, they don't slumber. That's the reason this destruction is always there. కదా, కల్పన వాక్యములు అంటే ఏంటంటే దేవునికి ఏం కావాలి, దేవుడు దేనికి వచ్చారు అన్నది చెప్పరు. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక వాక్యం తీస్తారు, మీరు ఆశీర్వాదానికి వారసులగుటకు దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచారు, They అదొక్కడే తీసుకుంటారు. మరి కీడుకి ప్రతి కీడు చేయక ప్రతి వారిని దీవించడానికి తీసుకోరు. They talk about fables and all. They talk about God wants to bless you, but they will not tell about do not retaliate for evil or insult for insult. They don't talk about that part. సంఘంలో నీ నుండి లాభం సంపాదించకూడదు. The church should not exploit but the Okay. people. కూర్చున్న Prophet. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు లాభం సంపాదించకూడదు. The people who are pastors should not exploit and take money out of those వాళ్ళ people. ఆత్మలకి లెక్క చెప్పవలసిన కాపరిగా ఉండాలి ఇక్కడ. They should not take advantage of the congregation. In fact, they should take the responsibility by guarding ఇది their souls. లేకుండా నీకు వచ్చిన లాభము నిన్ను చుట్టుకుంటది, నిన్నే పట్టుకుంటది. But without taking care of అది the ఎవరైనా sheep, ఉండని those profits, those money will be a snare to you, whoever you are. కదా. అలాగే అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా నీ పైన నాయకులుగా ఉన్న వాళ్ళు నీ దుఃఖంతో వాళ్ళు నిన్ను పరిపాలించేటట్టు చూడకూడదు. At the same time, see to that. ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ఎందుకు ఈ తప్పులు అని వాళ్ళు ఏడవకూడదు నిన్ను బట్టి. Likewise, your leaders, your rulers who are spiritually leading you should not cry with contempt, telling that how many times should I tell you, why are you doing నీ this? నాయకులకి నీకు డబ్బు అడ్డు రాకూడదు And money should not be a block between you both. కదా. ఒక తండ్రికి పిల్లలకి ఉన్న ఆ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి. There should be a relationship or like a father to a son. చూడండి Revelation 18 verse 5 to 10. Revelation 18 verses 5 to 10. ప్రకటన గ్రంథము 18వ అధ్యాయం 5 నుంచి 10 వచనము verse 5. దాని పాపముల ఆకాశం అంటుచున్నవి, దాని నేరములను దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఉన్నాడు. అంటే మరి చాలా మంది నన్ను మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి అంటారు, కానీ పాపం వీళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే దేవుడికి ఏం జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి, వాళ్ళు చేసిన పాపాలు జ్ఞాపకం వస్తుంది. Many people come and say, please remember me in your prayers. And when somebody prays for them, what does God remember? All that person's sins only God remembers. నెక్స్ట్ verse చూడండి. 6. అది ఇచ్చిన ప్రకారము దానికి ఇయ్యుడి, దాని క్రియలు చొప్పున దానికి రెట్టింపు చెయ్యుడి, అది కలిపిన పాత్రలో దాని కొరకు రెండింతలు కలిపి పెట్టుడి. అవసరమా ఇవన్నీ? నాలో పాపం పెట్టుకున్నానంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఇటువంటివన్నీ నెత్తి మీద తెచ్చుకుంటాం. If I have sin inside me, I will be inviting all these kinds of trouble. నెక్స్ట్ verse. verse 7. అది నేను రాణిగా కూర్చుండు దానను, నేను విధవరాలను కాను, దుఃఖము చూడనని తన మనసులో అనుకునేను కనుక అది తను తాను ఎంతగా గొప్ప చేసుకుని సుఖభోగములను అనుభవించునో అంతగా వేదనను దుఃఖమును దానికి కలగజేయుడి. అందుచేత ఒక్క దినమునే దాని తెగుళ్ళు అనగా మరణమును దుఃఖమును కరువును వచ్చును. దానికి తీర్పు తీర్చుచున్న దేవుడైన ప్రభువు బలిష్ఠుడు గనుక అది అగ్ని చేత బొత్తిగా కాల్చివేయబడను. దానితో వ్యభిచారం చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాన్ని బాధ చూచి భయాక్రాంతులై దూరమున నిలవబడి దాని దహన ధూమమును చూచినప్పుడు దాని విషయమై రొమ్ము కొట్టుకొని. దహన ధూమం అంటే తెలుసా? కాల్చడం, శవాన్ని కాలుస్తున్నారు అక్కడ. That means the smoke of a burning. That means the burning that body. Next. Verse 10. దాని విషయమై రొమ్ము కొట్టుకొనుచు ఏడ్చుచు, అయ్యో అయ్యో బబులోను మహాపట్టణమా, బలమైన పట్టణమా, ఒక్క గడియలోనే నీకు తీర్పు వచ్చును కదా అని చెప్పుకొందురు. తీర్పు వస్తే అన్ని వైపు నుండి ఒకేసారి వచ్చేస్తుందండి. ఒక్కడే చెప్తున్నా, వాక్యము విని ప్రశాంతంగా కూర్చోండి, ఎవరితో మాట్లాడు, ప్రశాంతంగా ఒక్కసారి కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి ప్రశాంతంగా కూర్చుని
ఏ విషయంలో నీకు బాధ కలిగించింది, ఎంతమంది నువ్వు బాధ పెట్టో, ఎంతమంది నీ మీద తప్పుడు సాక్ష్యం నమ్మావు, నువ్వు ఒక్కసారి తెచ్చుకొని అవన్నీ కూడా పోర్ అవుట్ చేసి బయటకు వచ్చేసేయండి. బయటకు వచ్చి ఈ వాక్యం తిన్న తర్వాతనే, ఈ రోజు విన్న మాట నువ్వు తిన్న తర్వాత అది నీ కడుపులో ఉంది అని నీకు నమ్మకం ఉంటే అప్పుడు నువ్వు వెలిచే, తప్పకుండా స్వస్థత దొరుకుతుంది. ఎందుకు దొరకదో నేను చూస్తా. Amen. When you eat the word of God, keep it inside your stomach and introspect your life and check where and all you have done wrong. How many false witnesses, how many people's lives were destroyed because of you. All the atrocities of your sinful nature. Repent and confess. And I will challenge you. Let's see why you're not going to be healed. You will definitely be healed. చూడండి, ఆదికాండము 6:11. Genesis 6:11. ఆదికాండము 6:11. భూలోకము దేవుని సన్నిధిని చెడిపోయి ఉండెను, భూలోకము బలాత్కారంతో నిండి ఉండెను. దేవుడు భూలోకమును చూచినప్పుడు అది చెడిపోయి ఉండెను, భూమి మీద సమస్త శరీరులు తమ మార్గమున చెరిపేసుకుని ఉండిరి. నువ్వు క్రీస్తుని నమ్ముతున్నావు, కానీ నీ మార్గంలో క్రీస్తు లేరు. You're believing in Christ, but your life is not like Christ. 13th. దేవుడు నోవాహుతో సమస్త శరీరుల మూలముగా భూమి బలాత్కారంతో నిండి ఉన్నది కనుక నా సన్నిధిని వారి అంతము వచ్చి ఉన్నది, ఇదిగో వారిని భూమితో కూడా నాశనం చేయుదును. అంతే. నీకు దేవుడు ఏం ఆలోచిస్తా నీకెలా తెలుసు? How do you know how God is going to bless you? ఇవన్నీ దేవుడికి కనపడుతుంది. నువ్వు చేసే పాపాలే దేవుడికి కనపడతాయి. God is clearly able to see your sins. కదా, పోనీ అట్లీస్ట్ జెహోషాపాతులకు ఎక్కడైనా కన్సిడర్ చేసేటటువంటి పాయింట్ అయినా ఉండాలి. There has to be some points like Jehoshaphat where God can consider you. కదా, ఉంటే నువ్వు బయటికి రాగలుగుతావు. Then God perhaps will save you and you will Amos come out. 7:8. ఆమోస్ 7:8. Amos chapter 7:8. యెహోవా ఆమోసు నీకు కనబడుచున్నది ఏమని నన్ను అడుగగా, నాకు మట్టపు గుండు కనబడుచున్నదని నేను అంటిని. అప్పుడు యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, నా జనులకు ఇశ్రాయేలు మధ్యను మట్టపు గుండు వేయబోచున్నాను, నేను ఇకను వారిని దాటిపోను. అంటే తెలుసా మీకు మట్టపు గుండు అంటే? You know what is the meaning of a plumb line? నువ్వు కరెక్ట్ గా ఉన్నావా లేదా, కరెక్ట్ లైన్ లో ఉన్నావా లేదా, నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు కరెక్ట్ గా ఆయన చెప్పిన మార్గంలో ఉన్నావా, లేకపోతే ఏ మార్గంలో ఒక కాలు ఇక్కడ పెట్టున్నావా? ఏం కనబడుతుంది అంటే చెప్పగలగాలి. You should tell immediately what is it that you are seeing. మీరు అడిగితేనే కదా నేను చెప్పగలుగుతా. Only when you ask, only I can tell. ఈ పుస్తకము తిరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు. I'm telling you, this flying scroll is ఎవరు there. చూసారు? Who has seen? ఎవరు చూసారు? ఎవరికి తెలుసు? ప్రపంచమే తిరుగుతుంది ఇది. It's going around the world. కదా, అది ఏంటంటే కరెక్ట్ సమయాన్ని చూసి లెక్కలు, మట్టపు గుండు కదా, లెక్కలను బట్టి తూచి తర్వాత మెనే ఉఫాసిన్ అని చెప్పి ముందు పెట్టుకుని ఆ లెక్కలకు తగ్గట్టు ఎవరెవరు ఎక్కువ పాపంలో ఉన్నారో దానికి ఫస్ట్ ఒక్కొక్కటి రిలీజ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాయి. ఒకటో విడత, రెండో విడత, మూడో విడత అని అంటారు కదా, ఓట్లు వేయడానికి. అలాగా it's the plumb line. It will keep on checking everybody's spiritual life, and then mene tekel person will be there and it will be released. So who is what and what kind of life is that, judgment will be released accordingly. కాబట్టి ఈరోజు కూర్చోండి, ఆలోచించండి. షలోమ్ అలైకుం.